তো অ্যাকচুয়ালি আমি দেখলাম যে আমার বেসিক থিওরি পার্টটা আই থিঙ্ক একটা বা দুটো লেকচারে হয়ে যাবে। তো আমি জাস্ট ভাবছি যে আগে ওটা শেষ করে দিই আজ আর কালের মধ্যে, তো তারপরে আমরা যা টাইম পাবো সব পুরোপুরি জাস্ট ওভার টিউটোরিয়ালস এন্ড এটা হবে। সো আই জাস্ট ডু দ্যাট। So just to recap, so we have been talking about states in the Hilbert space. Of a radially quantized CFT 2 মানে 2 dimension. So CFT যদি আমি D লিখি তাহলে it means in D dimension. So if I write the CFT D, that means it is মানে যদি D subscript লিখি then it means it's in D dimension. So CFT2, so we have been discussing the Hilbert space of radially quantized theory in CFT2. And the firstly যেটা স্টেট হয় সেটা হচ্ছে vacuum state. আর দেন the other states যেটা ছিল সেটা হচ্ছে প্রাইমারি স্টেট, যেটা আমরা বললাম প্রাইমারি স্টেট, which is created by phi at a primary operator now at the point 0 acting on the vacuum. আর এটাকে আমরা ডিনোট করলাম by the label HH bar. আর এই প্রাইমারি স্টেট it is an eigenstate of L0 and L0 bar, and also L0 bar. And it is annihilated by all positive n modes of the energy momentum tensor. So 0 for n greater than 0. For n greater than 0, this is 0. This was a definition of a primary state. It is annihilated by the ln bar for n greater than 0. In particular, আমরা বলতে পারি যে vacuum is a primary state. The vacuum is the primary state corresponding to the identity operator. So what that means is that যে আমরা এই ভ্যাকুয়ামটাকে লিখতে পারি as identity times vacuum. আর identity is an operator যার dimension basically 0, h is equal to 0, h bar equal to 0. And so এটাকে আমরা we can write this as 0 0. এটা হচ্ছে h, এটা হচ্ছে h bar. So we can think of the vacuum as a primary state with this thing. So vacuum এর extra property হচ্ছে যে it is also annihilated by L minus 1. And this is a statement of symmetry. It's a symmetry মানে এটা translation in this is a statement of translation invariance. Translation invariance তার কারণ হচ্ছে we had said যে এই যে conserved charges associated to infinitesimal transformation epsilon z equal to z is equal to z times to the power n plus 1. যদি এরকম একটা ইনফাইনাইট ট্রান্সফরমেশন নিই যেটা z to the power n plus 1 হয় টাইমস এপসাইলন স্মল কনস্ট্যান্ট, তাহলে এটার জন্য যে করেসপন্ডিং চার্জ আছে সেটাকে আমরা বলি ln, আর এটা হচ্ছে ওভার দিস থিং z to the power n plus 1 t of z dz, রাইট? এটা হচ্ছে around 0 around the origin. আর যদি আমরা for n equal to 1
এটা হচ্ছে জাস্ট 0 tz dz। বেসিক্যালি এটার জন্য চার্জ কারেন্টটা হচ্ছে টি অফ জেড, এনার্জি মোমেন্টাম টেন্সর। আমরা জানি যে এনার্জি মোমেন্টাম টেন্সরটা ট্রান্সলেশনের জেনারেটর, তো তাই জন্য আমরা বলতে পারি যে n equal to -1 টা ট্রান্সলেশন টেম্পারেচার। এইগুলো ছিল প্রাইমারি স্টেটস। তো দিস আর দ্য স্টেটস, প্রাইমারি স্টেটস আর এটা। বাট দেন আমরা বলেছিলাম যে উই ক্যান অলসো হ্যাভ ডিসেন্ডেন্ট স্টেটস। সো ডিসেন্ডেন্ট স্টেটস গুলো হচ্ছে h বার acting l minus n, n টা greater than 0। তো ইন পার্টিকুলার আমরা লিখতে পারি l minus 1 h bar, l minus 2 h bar, l minus 1 square h bar, and so on। এরকম ইনফাইনাইট নাম্বার অফ স্টেটস থাকতে পারে obtained by acting with the l minus n। তো ইন জেনারেল যেটা আমরা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে l minus n1, l minus n2 ডট 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 l minus nk acting on h bar, এইভাবে লিখতে পারি। আর এই স্টেটটা আমরা বলেছিলাম যে এটা দিস ইজ an eigenstate of L0 and L0 bar, রাইট? আর আর এটার আইগেন ভ্যালু হচ্ছে যে L0 অ্যাক্টিং অন L minus 1, L minus 2, এমনি করে L minus nk h bar। এটা হচ্ছে n times same thing, so this is equal to n times L minus n1, L minus n2 dot 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 L minus nk h bar, where n এটা হচ্ছে n1 plus n2 plus dot 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 nk, রাইট? তো এই n টাকে বলা হয় লেভেল অফ দ্য, মানে লেভেল n, টা বলে লেভেল কোন ডিসেন্ডেন্ট এট লেভেল n। সো উই সে that L minus n1, L minus n2 dot 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 L minus nk acting on this h bar is a level n descendant of the primary state h bar। ওকে, আর আমরা বলেছিলাম যে তাহলে what we get is the following structure, যে we have everyone একটা যতগুলো প্রাইমারি স্টেট পসিবল সেটা h1 h1 বার, h2 h2 বার, h3 h3 বার, and so on, যতগুলো পসিবল। আর প্রত্যেকটা এটাতে একটা l minus 1 h1 h1 বার, তারপর l minus 2 h2 h2 বার, আর l minus 1 স্কোয়ার h1 h1 বার, সরি h1 h1 বার, এন্ড এরকম করে ইনফাইনাইট খানা আছে। এটা হচ্ছে লেভেল 2, এটা হচ্ছে লেভেল 1, এন্ড সো অন। তো সিমিলারলি এখানে একটা থাকবে l minus 1 h2 h2 বার, তারপর এখানে থাকবে l minus 2 h2 h2 বার, আর l minus 1 স্কোয়ার h2 h2 বার, এন্ড সো অন। তো এই প্রত্যেকটা এই পুরো যে সেটা যে আছে যে প্রাইমারি প্লাস ডিসেন্ট, এটাকে বলা হয় ভিরাসোরো মডিউল। ভিরাসোরো মডিউল ওভার দ্য প্রাইমারি স্টেট h বার। এই কেসে h3 h3 বার, রাইট? তো আর এইগুলো আর এই প্রত্যেকটা এই যে ভিরাসোরো মডিউল আছে, এটা লাইক আমরা যখন আমরা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম করি, তো আমরা একটা পার্টিকুলার স্পিন নিই আর তার সব এম ভ্যালু গুলো নিই, 12 plus 1 খানা থাকে। তো ওটা একটা পার্টিকুলার রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অ্যালজেব্রা। সিমিলারলি এই পার্টিকুলার একটা পার্টিকুলার প্রাইমারি স্টেট আর সব ডিসেন্ডেন্ট স্টেটস গুলো একটা রিপ্রেজেন্টেশন ফর্ম করে আন্ডার দ্য ভিরাসোরো অ্যালজেব্রা। আর এটাকে বলে ভিরাসোরো মডিউল over the primary states h3 h bar। So this what the primary state H3 H1 bar you have written? No, h3 h3 bar, there is no h1 h3 h1 bar is not there, h3 h3 bar। Okay. Okay, so just to say it again, Virasoro
module over the primary, let's say h bar, is the infinite consists of the primary h bar and all the infinite descendants of h bar. Example, L minus 1 h bar, L minus 2 h bar, L minus 1 square h bar, and so on. So all of them. So these are the descendant states, and so the descendant states gulo, they are also eigenstates of L0, but they are not annihilated by, so তফাৎ কি descendant আর primary দুটোই h bar আর এগুলো descendant এগুলো সবই L0 আর L0 বারের eigenstates, কিন্তু primary স্টেটটা ln n পজিটিভ জন্য অ্যানাহিলেট হয়, কিন্তু descendant গুলো অ্যানাহিলেট হয় না। ওকে, তো ফর ইনস্টেন্স descendant যদি আমরা লেভেল 2 তে দেখি, সেটা হচ্ছে L minus 2 h bar। তো এইটা L minus L plus 1 যদি এক করো, এটা নট ইকুয়াল টু 0, বিকজ এটাকে আমরা লিখতে পারি L plus 1 L minus 2 commutator plus L minus 2 L plus 1 acting on h bar, রাইট? এইভাবে লিখতে পারি। আর এই জিনিসটা, এই ফার্স্ট টার্মটা 0 হয়ে যাবে, কারণ L plus 1 টা যখন কোনো পজিটিভ মোড h বার এক করলে অ্যানাহিলেট হবে, কিন্তু সেকেন্ডটা যেটা আছে, এই কমিউটেটরটা বেসিক্যালি দেবে ln lm কমিউটেটর ইউজ করতে হবে। যে ln lm কমিউটেটরটা হচ্ছে n minus m times ln plus m। তো n minus m মানে হচ্ছে minus L minus 1 acting on h bar, and this is not equal to 0. So that means এটা L plus 1 এটাকে অ্যানাহিলেট করবে না, ঠিক আছে? সিমিলারলি L plus 2 এক করলেও অ্যানাহিলেট করবে না। if you add L plus 2 acting on L minus 2 h bar, এটা কি দেবে? এটা আবার তুমি কমিউটেটর নিতে পারো L2 L minus 2 plus L minus 2 L2 acting on h bar, right? But আবার এই সেকেন্ড টার্মটা 0 দেবে, বিকজ L plus 2 acting on h bar টা 0। আর ফার্স্ট টার্মটা কি দেবে? এটা দেবে n minus m মানে 4 times times n plus m মানে L0 h bar, right? And then this is equal to of course আরেকটা সেকেন্ড টার্ম আছে, যেটা হচ্ছে সরি, শুধু এটা নয়, তার সঙ্গে ওই c/12 টার্মটা থাকবে। তো c/12 টাইমস n into n square minus 1। তো n into n square minus 1 মানে হচ্ছে 2 into 2 square minus 1 মানে 3। ওকে, এইটা অ্যাক্টিং অন h bar, রাইট? বিকজ ln lm কমিউটেটর ইউজ করেছি, এটা তো 2 আর -2, তো ওই ডেল্টা ফাংশন, ক্রনিকাল ডেল্টাটা নন জিরো হবে। তো সেটা এই টার্মটা দেবে, এন্ড দিস উইল বি ইকুয়াল টু, এটা কত হবে? 4L0 মানে হচ্ছে 4h plus c/2 acting on h bar, right? So এটা নন জিরো এই জিনিসটা, কিন্তু if you go higher, মানে সাপোজ তুমি L minus 2 h bar এর উপরে L3 বা Ln নাও, যেখানে where n is greater than 2, তাহলে এটা 0। বুঝতে পারছো? তার কারণে তুমি যখন আবার কমিউটেটরটা নেবে, তো এই এবার কমিউটেটর নিলে কি হবে? এটাকে অ্যাড করলে তোমার তুমি যে ln plus m টা পাবে, সেটা পজিটিভ n হবে, কারণ n minus 2 করলে n minus 2 n টা যদি 2 থেকে বড় হয়, তাহলে পজিটিভ n হবে, আর সেটা এটা অ্যানাহিলেট করে দেবে। তো তাই জন্য এটা 0 হবে। তো আমরা বলতে পারি যে ইজ ইট ওকে? কি বলতে চাইছি, যে আমরা যখন এই কমিউটেটরটা নেব, হ্যাঁ, মানে আমরা তো ln অ্যাক্টিং অন দিস এটা বার করছি, ln অ্যাক্টিং অন L minus 2 ধরো এই কেসে এটা বার করছি। তো এটা যখন বার করব, তো আমরা কিউ এ বার করলাম, এটা জাস্ট ওই কমিউটেটর নিয়ে বার করলাম। তো কমিউটেটর নিলে একটা টার্ম হবে এইটা, আর আরেকটা টার্ম হবে L minus 2 ln অ্যাক্টিং অন h bar। এবার যেহেতু nটা পজিটিভ, এটা ভ্যানিশ করবে। আর আগের কেসে যদি nটা 2 থেকে ছোট হয়, তাহলে এটা নেগেটিভ হবে। তার কারণ হচ্ছে এটার আনসার হবে n plus 2 into Ln minus 2, ঠিক আছে? যদি nটা 2 থেকে বড় হয়,
তাহলে এই জিনিসটা পজিটিভ মোড আবার পজিটিভ হয়ে যাবে, তো সেটা আবার এই জিনিসটাকে অ্যানাইলেট করে দেবে। তো তাই জন্য ln গ্রেটার দেন 2 সেটা এটাকে অ্যানাইলেট করবে। ইজ ইট ওকে? সো আমরা ইন জেনারেল বলতে পারি লেভেল কে স্টেট, level k descendant state of HH bar is annihilated by Ln where n is greater than k. তো n যদি k থেকে বড় হয় তাহলে ওটা অ্যানাইলেট করবে, ওই ডিসেন্ডেন্ট স্টেটকে অ্যানাইলেট করবে, ওই একই কারণে যে এটা। কিন্তু n যদি k থেকে ছোট হয় সেগুলো অ্যানাইলেট করবে না। তো তাই জন্য মানে ডিসেন্ডেন্ট স্টেট গুলোকে সব ln অ্যানাইলেট, সব ln পজিটিভ n অ্যানাইলেট করে না, only those n which are greater than the level of the state এটা অ্যানাইলেট করে। অলরাইট, অন দি আদার হ্যান্ড প্রাইমারি ফিল্ড কে সবগুলো অ্যানাইলেট করে। ওকে, আর আমরা আরেকটা পয়েন্ট যেটা বলেছিলাম যে নাম্বার অফ স্টেটস at level k is given by the generating function. তো আমরা যদি জানতে চাই যে লেভেল কে তে কতগুলো ডিসেন্ডেন্ট স্টেটস আছে, আমরা বেসিক্যালি ইট ইজ গিভেন বাই দিস জেনারেটিং ফাংশন যেটাকে আমরা বলেছিলাম phi x, সেটা হচ্ছে সেটা দ্যাট ইজ গিভেন বাই phi x টা হচ্ছে প্রোডাক্ট ওভার n equal to 1 to infinity 1 over 1 minus x to the power n, এটা প্রোডাক্ট, রাইট? এটাকে আমরা বলেছিলাম আইলার ফাংশন। তো এইটাতে যদি আমরা এটা জেনারেটিং ফাংশন, মানে এটাকে যদি আমরা এইভাবে লিখি যে সাম ওভার n pn, সো অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, তো এটা বলার আগে is given by the partitions of the level n, partitions of the integer n is given by the number of partitions of the integer n, integer k, sorry, এটা ছিল আনসারটা, number of partitions of the integer k, and we can find a generating function for such for counting all such states by the which is given by generating function টা হচ্ছে given by আমরা ডিনোট করলাম phi of x, আর এই phi of x টা ডেফিনিশন ছিল প্রোডাক্ট n is equal to 1 to infinity 1 over 1 minus x to the power n, আর এটাকে আমরা যদি এক্সপ্যান্ড করি সাম ওভার n greater than equal to 0 pn xn, তাহলে এই pn টা হচ্ছে নাম্বার অফ পার্টিশনস, এটাকে আমরা বলতে পারি pn। তো এটা হচ্ছে নাম্বার, এটা হচ্ছে pk, নাম্বার অফ পার্টিশনস এর লেভেল k টা হচ্ছে pk, তো pn টা হচ্ছে নাম্বার অফ পার্টিশনস এর লেভেল n, স্মল n। তো তুমি যত যে লেভেলে চাও সেটা তুমি পেয়ে যেতে পারো এই এই জিনিসটা বার করে। Okay? তো তারপরে we introduce the notion of descendant states, descendant fields, sorry, descendant fields। তো descendant fields এর আইডিয়াটা ছিল যে যে স্টেট অপারেটর করেসপন্ডেন্স যেটা আছে, স্টেট অপারেটর করেসপন্ডেন্স in CFT implies that for every state there is a corresponding operator, local operator। তো আমি যদি স্টেটটাকে s বলি, তো there is a corresponding local operator, আমি ধরো o hat s বললাম, such that s is given by limit z goes to 0, z bar goes to 0, o hat s z z bar acting on the vacuum। এটা ছিল স্টেটমেন্টটা, যে প্রত্যেকটা স্টেট যদি s থাকে এটা স্টেট,
তো তার করেসপন্ডিং একটা প্রাইমারি একটা লোকাল অপারেটর আছে, such that ওই local operator acting on the vacuum, local operator at the origin acting on the vacuum is how we define the state. তো যদি সেটা হয় তাহলে এখানে যদি ডিসেন্ডেন্ট স্টেট নিই, ডিসেন্ডেন্ট স্টেট ধরো আমি নিলাম L minus n acting on HH bar, তো এটাকে আমরা লিখতে পারি L minus n acting on phi HH bar at 0 acting on the vacuum, right? আর এই যে অবজেক্ট আছে L minus n acting on phi HH bar, এটাকে আমরা ডিনোট করি as the field phi minus n HH bar at z bar. তো তাহলে আমরা L minus n phi HH bar at z bar, এটা হচ্ছে আমাদের ডিসেন্ডেন্ট স্টেট, ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ড, আর এটাকে আমরা ডিনোট করি এইভাবে যে phi minus n HH bar. তো সিমিলারলি যদি আমরা একটা লেভেল একটা ডিসেন্ডেন্ট স্টেট থাকে যে L minus n1 L minus n2 dot L minus nk acting on HH bar, তো তার করেসপন্ডিং যে প্রাইম ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ড হবে সেটাকে আমরা ডিনোট করব L minus n1 L minus n2 dot L minus nk acting on phi HH bar at 0 0 acting on 0 the vacuum. আর so this is equal to this, আর এটাকে এই যে স্টেট আছে L minus n1 L minus n2 L minus n3 dot L minus nk acting on এই যে ফিল্ডটা আছে at the point z bar, এটাকে আমরা বলবো ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ড, আর এটা ডিনোট করি minus n1 minus n2 dot minus nk at z bar. Okay, so these are descendant fields. তো এটা যখন আমরা z goes to 0 লিমিটটা নেব আর acting on the vacuum, we will get the descendant states. All right, so just like there are infinite number of descendant states, there will be infinite number of descendant fields. আর এই ডিসেন্ডেন্ট স্টেজ গুলো আমরা পেয়েছিলাম L minus n অ্যাক্ট করে ভ্যাকুয়াম মানে প্রাইমারি স্টেটের উপরে। সিমিলারলি এই ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ডস গুলো পাবো আমরা টি এর সঙ্গে প্রাইমারি স্টেটের ওপি নিয়ে, আর সেটা বারবার নিলে আমরা এই সব ফিল্ডস গুলো পাবো। তো সেটা আমরা ইন পার্টিকুলার বলেছিলাম যে এটা কিভাবে পেতে পারি, যে ইন পার্টিকুলার যে টি জেড যেটা আছে এটাকে আমরা একটা এই তো আমি এটা আগে এটা বলে দিই তারপরে। তো টি জেড আমরা বলেছিলাম যে এটাকে একটা মোড এক্সপ্রেশন করতে পারি, সেটা হচ্ছে L n plus 2 1 over z to the power ln 1 over z to the power n plus 2 আর n belonging to integer। এটা ছিল আমাদের মোড এক্সপ্যানশনটা। কিন্তু এই মোড এক্সপ্যানশনটা যেহেতু আমরা জিরো অ্যারাউন্ডে এক্সপ্যান্ড করছি, এটা বেসিক্যালি আমরা এই মোডস গুলো ইন আ সেন্স এটা ডিফাইন যখন আমরা মোড এক্সপ্যানশন করছি অ্যারাউন্ড z equal to 0, কারণ এই z 1 by z to the power মানে হচ্ছে z equal to 0 অ্যারাউন্ডে এক্সপ্যান্ড করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা এই এক্সপ্যানশনটা যে কোনো পয়েন্ট অ্যারাউন্ডে করতে পারি। সো ইন পার্টিকুলার উই ক্যান এক্সপ্যান্ড ইট অন দ্য পয়েন্ট z0। তো আমরা এটাকে লিখতে পারি n z 1 by z minus z0 acting n plus 2 ln, তাহলে এই মোডস আর এই মোডস গুলো আলাদা হবে। তো এটাকে আমরা বলবো ln z0, জাস্ট টু সে দ্যাট এটা z0 তে ডিফাইন এই মোডস গুলো। ওকে, তো এবার এটা ইউজ করে আমরা প্রাইমারি ফিল্ড ডেফিনিশনটা পেয়েছিলাম। অলসো এই যে ln z0 টা আছে, এখান থেকে এটা পাবো যে ln হ্যাট z0 যেটাকে আমরা বলেছি, এটা হচ্ছে 1 by 2 pi I integral around the point z0 tz dz times z minus z0 to the power n plus 1। এটা হচ্ছে ডেফিনিশনটা। এটাকে এইভাবে একটা কন্ট্যুর ইন্টিগ্রাল ফর্মে লেখা যায়, রাইট? তো জাস্ট কারণ আমরা এখানে চাইছি যে n plus 1 টা সামনে আসুক, তো n plus 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম z minus z0 to power n plus 1, তাহলে এটা 1 by z minus z0 হয়ে যাবে। তারপরে 2 pi I করলে এটা 1 by 2 pi I, রাইট? তো এটা হচ্ছে ln z0। এবার আমরা তারপরে we wrote this OP expansion যে tz phi omega, এটাকে আমরা তাহলে এইভাবে লিখলাম যে sum over n L hat n omega over z to the z minus omega to the power n plus 2 acting on phi omega।
এইভাবে এই জিনিসটাকে লিখলাম। আর এই এল হ্যাট এন ওমেগা ফাই ওমেগা এটার মানে হচ্ছে নর্মাল অর্ডার। তো এটা আমাদের ডেফিনিশন ছিল এই ফিল্ডের, যে এল হ্যাট এন ফাই ফাই ওমেগা, এটা হচ্ছে এই জিনিস, এটা আমাদের ডেফিনিশন ছিল। আমরা এই মোড এক্সপেনশনটাকে এইভাবে লিখলাম। আর এই ডেফিনিশন থেকে আমরা বললাম যে দিস ইজ কনসিস্টেন্ট উইথ দ্য ফ্যাক্ট যে, তো এটাকে আমরা দুটো পার্টে লিখতে পারি এই জিনিসটাকে। এবার আমরা জানি যে টিজেড ফাই ওমেগাটা, আমরা ওপি এক্সপেনশন থেকে জানি যে টিজেড ফাই ওমেগাটা হবে এইচ ওভার জেড মাইনাস ওমেগা হোল স্কোয়ার টাইমস ফাই ওমেগা প্লাস ডেল ফাই ওমেগা জেড মাইনাস ওমেগা প্লাস রেগুলার টার্মস। রেগুলার টার্মস মানে যেটা রেগুলারের জেড মাইনাস ওমেগা, মানে এটা পজিটিভ পাওয়ার বা নো পাওয়ার, মানে জেড মাইনাস 0 টু দ্য পাওয়ার 0 1 2 এরকম করে যাচ্ছে। এবার এই দুটো যদি আমরা কম্পেয়ার করি, এটা আর এটা, মানে এই লাইনে যেটা লেখা আছে আর এই লাইনে, এটা এই লাইনে আর এই লাইন যদি কম্পেয়ার করি, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু জিনিস, যে এই যে টিজেড ফাই ওমেগার এক্সপেনশনে এই এনটা সব অল পসিবল ইন্টিজার হতে পারে না, কারণ এটা শুরুই হচ্ছে n ইকুয়াল টু 0 থেকে। কারণ তুমি যদি কম্পেয়ার করো, এটা মোস্ট নেগেটিভ টার্ম হবে n ইকুয়াল টু 0, আর তারপরে তোমার লেস এন্ড লেস নেগেটিভ, মানে লেস এন্ড লেস সিঙ্গুলার টার্মস থাকবে। তো তার মানে হচ্ছে যদি আমরা এখানে এরকম রাখি, এইভাবে লিখি, তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এল হ্যাট এন ওমেগা, এই নর্মাল অর্ডার ফাই ওমেগা, এই যে জিনিসটা আছে, এটা ইজ ইকুয়াল টু 0 ফর অল এন গ্রেটার দ্যান 0, রাইট? বিকজ এন যদি গ্রেটার দ্যান 0 হয়, তাহলে z মাইনাস 1 হোল কিউব, z মাইনাস 1 হোল 4 এগুলো আসবে, কিন্তু সেই টার্মস গুলো নেই এক্সপেনশনে। তাহলে এটা গ্রেটার দ্যান 0 ফর অল এন গ্রেটার দ্যান 0। তো আমরা বলতে পারি দিস ইজ লাইক সেইং যে এই যে পজিটিভ এন ডিসেন্ডেন্স, আর এটা কারেক্ট, কারণ আমরা জানি যে ln অ্যাক্টিং অন, তুমি যদি h বার নাও, এটা 0 হতে হবে ফর n গ্রেটার দ্যান 0। তো সো therefore we can say যে এটা কনসিস্টেন্ট উইথ দিস স্টেটমেন্ট যে n টা গ্রেটার দ্যান 0 জন্য 0 হবে। আর তারপরে যদি আমরা n ইকুয়াল টু 0 কম্পেয়ার করি, n ইকুয়াল টু 0 আর n ইকুয়াল টু -1, তো আমরা দেখি যে n ইকুয়াল টু 0 টা হচ্ছে 1 বাই জেড মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার, আর সেটা হচ্ছে h ফাই ওমেগা। তো সেখান থেকে আমরা বলতে পারছি যে L0 ফাই ওমেগা, এটা নর্মাল অর্ডার, বা L0 অ্যাক্টিং অন ফাই এট দ্য পয়েন্ট ওমেগা, এটা হচ্ছে h ফাই ওমেগা। এগেইন দিস ইজ কারেক্ট, বিকজ আমরা জানি যে L নট h বার, এই জিনিসটা হবে h টাইমস h বার। So this is consistent with this, and similarly আমরা আবার কম্পেয়ার করলে পাবো যে L minus 1 ফাই ওমেগা, এটা হচ্ছে ডেল ফাই ওমেগা। আর এটাও কারেক্ট, কারণ আমরা জানি যে L minus 1 অ্যাক্টিং অন h বার, এই জিনিসটা ছিল ডেল ফাই 0 0 0 অ্যাক্টিং অন 0। তার মানে L minus 1 অ্যাক্টিং অন ফাই শুড বি ডেল ফাই, রাইট? সো therefore আমরা এখান থেকে আমরা বলতে পারছি যে বেসিক্যালি তুমি যখন টি, তো এই আইডেন্টিফিকেশন আমরা বলতে পারছি যে তাহলে রেগুলার টার্মস গুলো হবে L মাইনাস এন ফাই ওমেগা, কারণ আমরা দেখলাম যে n ইকুয়াল টু 0 টা হচ্ছে এই জিনিসটা, n ইকুয়াল টু -1 টাও কারেক্ট, আর n পজিটিভ হলে এটা 0 হয়ে যাচ্ছে। তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে তাহলে রেগুলার টার্মস গুলো বাই ডেফিনিশন হবে এই যে মোড এই যে টিজেড ফাই ওমেগার যে ওপি এক্সপেনশন, সেটার যে রেগুলার টার্ম সেটাই হচ্ছে ln, মানে সেটাই হচ্ছে তোমার ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ডস গুলো। So therefore আমরা বলতে পারি যে TZ phi omega, হ্যাঁ This regular terms you have written in z omega, z minus omega, right? হ্যাঁ yeah, Z minus omega, মানে এটা this term is Z minus omega, this is singular, but after that it will all be regular terms, with meaning there will be no, it will all be either the power will be 0 or positive. So Okay. that is what I'm calling regular, because when you take Z to 0, Z to omega, then it will not blow up, it will not be infinite, it will not be Yes, singular. Okay. So therefore what we can say is that when you do an OP of TZ phi omega, then what you get is actually L minus n. So basically what you get here is this entire thing that you get phi minus n omega over Z minus omega. So I've written as minus n. So times this will be Z minus omega to the power n minus 2, sum over n greater than equal to 0. So this is what we get, right? Because when n equal to 0, then you'll get 1 by Z minus omega the whole square, and phi minus 0 will be just h phi, and n equal to 1 is 1 by Z minus omega, and phi minus 1 is del phi, and the others are all the higher distances.
Okay, so where phi minus 0, this is just h phi, and phi minus 1 is del phi. And so, okay, and all the others are the remaining this thing. Okay, but you remember this এই যে tz phi omega, এটা বেসিক্যালি তুমি যদি আমরা যদি একটা ডেল এপসাইলন বা এটা কনফর্মাল ট্রান্সলেশন করি phi omega omega বারে, তাহলে এটাতে দুটো টার্ম আছে। একটা টার্ম হয় তোমার ওই এপসাইলন জেড tz phi omega dz, এরকম একটা টার্ম থাকে, এটা 1/2 pi i সামথিং থাকে। তার সঙ্গে একটা আরেকটা কমপ্লেক্স কনজুগেট, মানে এই tz বার এপসাইলন বার এই জিনিসটা থাকে। তো বেসিক্যালি এই যে tz phi omega আমাদের বেসিক্যালি বলছে যে ফাইটা কিভাবে ট্রান্সফর্ম করছে আন্ডার কনফর্মাল ট্রান্সলেশন। ঠিক আছে, তো তার মানে হলো যে যদি tz phi omega এর মধ্যে সব ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ড থাকে, তার মানে আমরা বলতে পারি যদি আমরা phi omega কে কনফর্মলি ট্রান্সফর্ম করি, তখন যে নতুন কনফর্মাল ট্রান্সফর্ম করার পর নতুন কোঅর্ডিনেটস এ যে ফাইটা থাকবে আফটার দ্য কনফর্মাল ট্রান্সলেশন, that will be a linear combination of the phi in at z and all its descendants. বুঝতে পারলে? তুমি যদি phi omega omega বার নাও, তারপরে এটা কনফর্মাল ট্রান্সলেশন করো, মানে omega goes to omega plus epsilon omega, ঠিক আছে? তো এই কনফর্মাল ট্রান্সলেশন করলে যে নতুন ফাইটা পাবে, যেটা আমি ডেল্টা এপসাইলন মানে কি ওই চেঞ্জটা তো বলছি, ডেল্টা এপসাইলন মানে ওই চেঞ্জটাই। তো যখন এই নতুন ফাইটা পাবে, সেই নতুন ফাইটা তৈরি হবে বাই ফাই এট দি তোমার দি অরিজিনাল ওমেগা এন্ড অল ইটস ডিসেন্ডেন্টস। তো এটা দিয়ে তৈরি হবে নতুন ফাইটা। তো বেসিক্যালি যখন তুমি কনফার্মলি ট্রান্সফর্ম করবে একটা প্রাইমারি ফিল্ডকে, তুমি পাবে ফাই এবং তার সব ডিসেন্ডেন্টস। ঠিক আছে, তো তাই জন্য আমরা বলছিলাম যে জাস্ট লাইক এই প্রাইমারি ডিসেন্ডেন্ট স্টেটস গুলো, যেরকম তুমি এল মাইনাস এন হিট করে করে গেলে তুমি সব ডিসেন্ডেন্ট গুলো পাচ্ছ, সিমিলারলি তুমি টিজ এর সঙ্গে ওপি নেওয়া, মানে তুমি কনফর্মাল ট্রান্সলেশন করলে ফাই এর তুমি সব ডিসেন্ডেন্টস গুলো পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, সেটা এন্ড বলছেন দেন tz phi omega এর মধ্যে সমস্ত ডিসেন্ডেন্ট গুলো আছে বলে? হ্যাঁ, টিজেড ফাই ওমেগার মধ্যে ডিসেন্ডেন্ট গুলো আছে বলে, হ্যাঁ ওকে, টিজেড ফাই ওমেগার ওপি মানে বেসিক্যালি সব ডিসেন্ডেন্ট গুলো বসে আছে। তো তুমি যখন এখানে এই ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে যতগুলো টিজেড ফাই ওমেগা বসাচ্ছ, তো সেখানে সব ওই ডিসেন্ডেন্ট গুলোই বসে আছে। ইয়া, ওকে। অফকোর্স এই কেসে, এই প্রাইমারি ফিল্ড কেসে, মানে এই কেসে শুধু তোমার আমরা জানি যে ডিসেন্ডেন্ট গুলো যেটা পড়ে থাকবে সেটা হচ্ছে অনলি ওই 5 - 1 অব্দি, কারণ বাকিগুলো কোনো কন্ট্রিবিউট করবে না। হ্যাঁ, কারণ হ্যাঁ সেটা কিন্তু এটা এই স্পেসিফিক একটা প্রাইমারি ফিল্ড আছে। হ্যাঁ বলো। in the line delta epsilon x bar phi হ্যাঁ, জাস্ট omega একটা জিনিস বলছি আমি যে মানে এটা প্রাইমারি ফিল্ড করলে মানে এই ফর্মুলাটা ট্রু ইভেন ইফ ইটস নট এ প্রাইমারি ফিল্ড। ঠিক আছে, সো ইভেন ইফ ইটস নট এ প্রাইমারি ফিল্ড ইট ইজ ট্রু। সো দেন যদি ওটা প্রাইমারি ফিল্ডে প্রোডাক্ট বা সামথিং হয়, দেন ইট উইল হ্যাভ অল দ্য ডিসেন্ডেন্টস। হ্যাঁ বলো, সরি কি বলছো? sorry sir, before the contour integration you have written 1/2 pi I, right? হ্যাঁ 1/2 pi। Okay. Okay, and similarly this I had also said যে the same is true যে if you but এখান থেকে আমরা যখন করছি we are only getting 5 - n, 5 একটা সিঙ্গেল মাইনাস n পাচ্ছি। সো বাট অফকোর্স আমরা ডিসেন্ডেন্ট স্টেটস এ দেখেছিলাম যে অনেকগুলো আছে যেটার মোর দেন একটা ইন্ডেক্স থাকে, যে 5 - n1 5 - n2। কিন্তু দেখো ওইগুলো কিভাবে পাচ্ছ, সেগুলো হচ্ছে তুমি বারবার l - n হিট করলে পাচ্ছ প্রাইমারি স্টেট, প্রাইমারি ফিল্ডের উপরে। তো সিমিলারলি আমরা যেটা এটা এখানে ওই অন্যগুলো পেতে গেলে কি করতে হবে, আমরা যে tz phi ওমেগার ওপি করলাম, তো প্রত্যেকটা 5 - n এর উপরে যদি আমরা আবার tz অ্যাড করি, মানে আমরা যদি tz অ্যাক্টিং অন 5 - n ওমেগা করি, মানে ডিসেন্ডেন্টস এর সঙ্গে যদি আমরা ওপি এক্সপেনশন করি, তাহলে আমরা বেসিক্যালি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ওই ওই হায়ার ডিসেন্ডেন্ট গুলো, যেটা হচ্ছে তোমার যেটাতে 5 - n1 - n2 এগুলো থাকবে। তো আমি আগে আনসারটা লিখে দিচ্ছি। আচ্ছা হ্যাঁ রাইট, আচ্ছা তার আগে, হ্যাঁ রাইট, ওকে আগে লিখে দিচ্ছি answer। তো ইন পার্টিকুলার যদি আমরা এই টি জেড 5 - n যদি করি, তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এটা যে k greater than equal to 0, z minus omega to the power of k minus 2 times phi minus k comma minus n omega plus uh, হচ্ছে k greater than 0
sorry, k greater than 1, k equal to 1. So k equal to 1 to n z minus omega to the power of k minus 2 times sorry, আবার একই জিনিস আমি ভুল লিখছি। z minus omega to the power k plus 2 over n plus k times phi k minus n omega। এবার k minus n মানে এটা কিন্তু মাইনাস k মাইনাস, এটা এখানে যেখানে কমা সাইন আছে তো এটা হচ্ছে মাইনাস k কমা মাইনাস n, কিন্তু এখানে যেটা আমরা লিখেছি সেটা হচ্ছে k মাইনাস n। ওকে, তো এটাও ডিসেন্ডেন্ট স্টেট, তার কারণ হচ্ছে k টা 1 to n রান করছে। তো 1 to n রান করছে মানে k মাইনাস k টা n থেকে ছোট, তো এটা এটা সবসময় নেগেটিভ নাম্বার হবে। কিন্তু এটাতে শুধু একটা লেভেল আছে, একটা ইন্ডেক্স আছে, আর এখানে দুটো ইন্ডেক্স আছে, k minus 5 minus k minus n। ওকে, এটা আমরা we will see how to derive this, but we will do this in a tutorial, মানে not here. Today I just want to do as much as just general result গুলো দিয়ে we will continue. So this we will do as part of the tutorial. Okay, and plus there's an extra term যেটা হবে cn n square minus 1 by 12 over z minus omega to the power of n plus 2 phi omega। তার মানে tz 5 minus n করলে একটা তুমি ডিসেন্ডেন্ট স্টেট পাবে। হ্যাঁ, এই স্টেটটা কোথা থেকে পাবে? এই স্টেটটা পাবে কারণ যখন tz টা করবে তখন এটাতে একটা স্টেট তো l plus n হবে। এবার আমরা দেখেছিলাম যদি l plus n টা phi minus n এর উপর অ্যাক্ট করে তাহলে ওটা আমরা প্রাইমারি স্টেট পেয়ে যাবো। মানে যেরকম আমরা দেখেছিলাম যে l plus 2 যদি l minus 2 h বার উপর অ্যাক্ট করে তো ওটা প্রাইমারি স্টেট দিয়ে দেয়, রাইট? তো সিমিলারলি যখন আমরা tz 5 minus n এর যখন এক্সপেনশনটা করব তখন tz এর মধ্যে সব ln আছে, তাই না? তো তো আমরা যদি আর একটু ডিটেইল যদি দিই তো এটা কিভাবে পাচ্ছি, বেসিক্যালি পয়েন্টটা হচ্ছে যে tz 5 minus n omega যদি করি, তো আবার আমরা যদি মোর এক্সপ্রেশন করি তাহলে এটা হবে সাম ওভার k বিলংিং টু ইন্টিজার। হ্যাঁ, এটা হবে lk 5 minus n, ওকে, বাই তোমার কি হবে এটা z minus omega, ঠিক আছে, টু দ্য পাওয়ার অফ k plus 2 omega, রাইট? এবার এই যে k টা আছে, এই k টা তোমার পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে। তো যখন k টা নেগেটিভ হবে, k লেস দেন 0 যখন হবে, তখন তখন যে টার্মটা হবে এইগুলো হচ্ছে phi minus k কমা minus n, বুঝতে পারছো? কিন্তু যখন টার্মস গুলো পজিটিভ হবে তো কেটা তো এবার আগের কেসে কি ছিল, যখন এটা প্রাইমারি ফিল্ড নিচ্ছিলাম তখন ওই যে এল কে ফাই ওমেগা এটা 0 ছিল ফর কে পজিটিভ, কিন্তু এখন ডিসেন্ডেন্টের উপরে ট্রু হবে না। তো তাই জন্য আমরা যেটা করেছিলাম সেটা এল কে ফাই 0টা 0 হয়ে গেছিল কে পজিটিভের জন্য, কিন্তু এখানে কে পজিটিভ 0 হবে না। অন দি আদার হ্যান্ড যেটা হবে সেটা হচ্ছে এটাকে আমরা তিনটে পার্টে ভাঙতে পারবো। এটা একটা টার্ম হবে যেখানে সাম ওভার কে নেগেটিভ, ঠিক আছে, এল তো নেগেটিভ মানে এল কে টাইমস 5 টু দ্য মাইনাস n ওমেগা ওভার z মাইনাস ওমেগা টু দ্য পাওয়ার অফ কে প্লাস 2, এটা একটা টার্ম হবে। তারপরে একটা থাকবে কে পজিটিভ কিন্তু n থেকে ছোট, তাহলে প্লাস আরেকটা টার্ম হবে কে গ্রেটার দ্যান 0 মানে কে ইকুয়াল টু 1, ঠিক আছে, বাট n থেকে ছোট। তো ধরো আমি, হ্যাঁ ওকে, n আপ টু n, ওকে। আর এটা হবে এল কে আবার 5 মাইনাস n ওমেগা ওভার z মাইনাস ওমেগা টু দি পাওয়ার k প্লাস 2। আর তারপরের টার্মস গুলো হবে সাম ওভার, এটা হচ্ছে কে গ্রেটার দেন n, এল কে 5 মাইনাস n ওমেগা ওভার z মাইনাস ওমেগা k প্লাস। তিনটে পার্ট থাকবে। এবার এই কেসে কি হয়, এই টার্ম গুলো 0 হয়ে যায় যেখানে কে টা গ্রেটার দেন n। এটা হচ্ছে ওই স্টেটমেন্টটা যে তোমার যদি তোমার ওই এল কে টা একটা লেভেল n এর উপর ডিসেন্ডের উপর অ্যাক্ট করে, তো যদি কে টা n থেকে বড় হয় তাহলে 0 হবে। তো এই টার্মগুলো সব 0 হয়ে যাবে। তো তাই জন্য আমাদের কাছে দুটো কাইন্ড অফ টার্মস পড়ে থাকবে, তো এইগুলো সব 0 হয়ে যাবে। তো দুটো টার্মস হচ্ছে, একটা হচ্ছে কে নেগেটিভ আর একটা হচ্ছে যেখানে কে টা 1 to n এর মধ্যে। তো তার মধ্যে একটা টার্ম হচ্ছে যখন কে টা ইকুয়াল টু n, তো তখন যেটা টার্ম পাবো সেখানে আমরা দুটো কন্ট্রিবিউশন পাবো, সেটা হচ্ছে ln 5 মাইনাস n। তো ln 5 মাইনাস n যেটা আমরা, এটা হচ্ছে লাইক ln l মাইনাস n কমিউটেটর। তো এটাতে দুটো টার্ম আছে, একটা হচ্ছে ওই c/12 টার্ম আর একটা হচ্ছে ওই h টার্মটা, মানে ln l0 টার্মটা, ঠিক আছে। তো এই দুটো টার্ম থাকবে, যে সেই দুটো টার্ম হচ্ছে এখানে যেটা আমরা লিখেছি
দেখো একটা হচ্ছে এই টার্মটা হচ্ছে ওই যে তোমার ওই তোমার ওই সেন্ট্রাল চার্জ টার্ম থেকে আসবে, যেটা এল এন এল মাইনাস এন এর সেন্ট্রাল চার্জ কমিউটেট থেকে আসবে। আরেকটা যেটা এল জিরো থেকে আসবে সেটা হচ্ছে এখানে কে ইকুয়াল টু এন এর টার্মটা, সেটা হচ্ছে ফাই জিরো। তো ওই টার্মটা থাকবে, কে ইকুয়াল টু এন এর টার্মটা থাকবে। আর আরেকটা হচ্ছে এই যে সেন্ট্রাল চার্জ টার্মটা, সেটা তাহলে এই যে কে ইকুয়াল টু ওয়ান টু এন এর যে এন এর টার্মটা আছে, সেখান থেকে তোমার একটা টার্ম আসবে ফাই 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 ওমেগা। আর এখান থেকে এই যে টার্মটা আসছে, এই দুটো টার্ম আসছে এল এন এল মাইনাস এন কমিউটেটর থেকে। কারণ এটা দুটো টার্ম থাকবে, একটা হচ্ছে টু এন, সরি টু এন কি, হ্যাঁ টু এন এল জিরো, আর আরেকটা টার্ম হচ্ছে সি বাই টুয়েলভ টাইমস এন ইন্টু এন। তো এই টার্ম থেকে এটা আসছে, আর এই টার্ম থেকে এই কে ইকুয়াল টু এন টার্মটা আসছে, ঠিক আছে। আর বাকি যে টার্ম গুলো উপরে যেটা লেখা আছে সেটা আসছে তোমার নেগেটিভ মোড থেকে, যেখানে কেটা নেগেটিভ। তো সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি জাস্ট সিম্পলি ফাই মাইনাস কে মাইনাস এন। সো দ্যাট ইজ ওয়াই। তো এই তিনটে যে টার্ম লিখেছি তার মিনিংটা বুঝতে পারছো কেন এই তিন টার্মটা আসছে? ইজ দিস ক্লিয়ার? নাহলে আমি আইল টেল ইউ, আইল ট্রাই টু এক্সপ্লেইন ওয়ান। মানে তোমার আমরা আগে কেসে যখন আমরা প্রাইমারি ফিল্ডের সঙ্গে করলাম টিজেড এর ওপি, তখন এনটা হ্যাজ টু স্টার্ট ফ্রম পজিটিভ। তখন এই যে এটা যখন করলাম, তখন আমরা দেখলাম যে এনটা, বিকজ এই ওপি এক্সপেনশনটা এরকম, তো এনটা স্টার্টই হচ্ছে তোমার জিরো থেকে, রাইট? বিকজ এটা লোয়েস্ট টার্ম হচ্ছে এইচ। হ্যাঁ, তো তাই জন্য এনটা সবসময় গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু জিরো। কিন্তু যখন আমরা মানে একটা প্রাইমারি একটা ডিসেন্ডেন্ট নেব অফ লেভেল এন, যেটা ফাই মাইনাস এন লেখা আছে, তো ওটাতে তোমার তিনটে কাইন্ড অফ টার্ম থাকবে এই এলএনটা। একটা হচ্ছে যখন কেটা নেগেটিভ, একটা যেখানে কেটা পজিটিভ কিন্তু এন থেকে ছোট, সেটাও নন জিরো হবে। আর বাকি কেটা এন থেকে বড়, কিন্তু ওইগুলো সব জিরো হবে, ঠিক আছে। আর যেটা কেটা পজিটিভ কিন্তু এন থেকে ছোট, সেটা হচ্ছে কে ইকুয়াল টু ওয়ান টু এন। তো সেখানে যে কে ইকুয়াল টু এন টার্মটা আছে, তো সেই টার্মটা হচ্ছে এল এন অ্যাক্টিং অন ফাই মাইনাস এন, বাট দ্যাট মিনস এল এন অ্যাক্টিং অন এল মাইনাস এন ফাই। আর এটা যখন করবো তখন আমরা ওই কমিউটেটর করে করবো। এটা দুটো টার্ম আসবে, একটা হচ্ছে এল টু এন এল জিরো, আর একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল চার্জটা। তো তো কে ইকুয়াল টু এন টার্ম থেকে দুটো আসবে, ঠিক আছে। আর তারপরে তোমার কে ইকুয়াল টু এন থেকে ছোট থেকে একটা সাম অফ টার্মস আসবে, আর কেটা নেগেটিভের জন্য একটা ইনফাইনাইট সেট অফ টার্মস আসবে। তো সেটা আমরা এখানে লিখেছি। তো এইটা হচ্ছে কে নেগেটিভের জন্য, এটা হচ্ছে কেটা এন থেকে এন ওয়ান টু এন এর মধ্যে, আর এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল চার্জটা, ঠিক আছে। তো যে কে নেগেটিভ টার্মসটা আছে সেগুলো তোমাকে মাইনাস কে মাইনাস এন এইগুলো দেবে, বুঝতে পারছো? Sir, but you হ্যাঁ, have written k greater than 0 and you are saying k না না negative. না no, k is negative because actually it was negative if you write it below, right? Because when you do the mode expansion, it is 1 by z minus omega to the power k plus 2. So since k is negative, I took it above and then wrote it as k positive. So what I'm saying is that this should be k negative, but with k in the denominator, because the mode expansion was 1 by z minus omega k plus 2, right? Then k should be negative. But then what I've written minus k as positive. And so then if I write this as k to be positive, then I have to write k as minus k, and then I have taken it upstairs. And then it becomes z minus k, z minus omega to the power of k minus 2. So this is the k negative term actually. Okay, but because k is negative, but it's in the denominator, so it becomes positive in the numerator. All right. Okay. All right. So similarly, so we will do this in the tutorial. In the meantime, you can check it. You can check out the derivation. This is equation 6.159 onwards. So this is just half a page. So you can work it. So you can check how they are doing it. But anyway, we will work this out in the. Is that okay? So similarly, if you did tz phi minus n minus k, suppose. So now, so what we see from here is that when you're doing tz with phi omega, then you get the descendant states with a single with phi minus n, only one minus n. When you do tz with phi minus n, then you get states which are phi minus k minus comma minus n. So similarly, if you did it with the next level, if you did it with phi minus, if you did things with tz of phi minus n1 comma minus n2,
then you will also get terms which are phi minus n1 comma minus n2 comma minus n3. You'll also get this kind of terms, and this will continue. So all the descendants you'll get by just taking the OP of the descendants with the other with the TZs. 1 second. Are Ullupun? Hello. Sorry. Accept. Sorry. So is it okay? What I'm trying to say, you'll get all the lower descendants when you keep taking OP with TZ. So now if you did it with TZ phi minus n1 minus n2, you'll get. So if you want to get phi minus n1 comma minus n2 comma minus n3, you have to take a OP of TZ with phi minus n1 comma minus n2. And then if you take a TZ of this with this, then you will get phi minus n1 comma minus n2 comma minus n3 comma minus n4 and so on. Okay, so this way you can generate the entire thing, the whole set of descendant fields by taking OP. So basically all the descendants fields are those that appear in the OP expansion of TZ with primaries and descendants, other descendants, and this is how it goes. Okay. তো এটার একটা এক্সাম্পল আমরা দেখলাম, যদি আমরা ফর ইনস্টেন্স আমরা এক্সপ্লিসিট দেখতে পারি যে যদি আমরা TZ আমরা বার করি উইথ phi minus 1 ওমেগা, তো phi minus 1 ওমেগা মানে হচ্ছে আমরা এই কেসে আমরা জানি যে phi minus 1 টা হচ্ছে del phi ওমেগা TZ, আর এটার ওপি আমরা এক্সপ্লিসিটলি বার করতে পারি বিকজ আমরা এটলিস্ট মোস্ট মানে আমরা এটলিস্ট তার মোস্ট সিঙ্গুলার টার্ম বার করতে পারি বিকজ আমরা এটাকে লিখতে পারি যে del ওমেগা অফ TZ phi ওমেগা, আর এটার মোস্ট সিঙ্গুলার টার্মস হবে এটা আমরা জানি এটা হচ্ছে del ওমেগা অফ h by z minus omega whole square phi omega plus del phi omega z minus omega. তো এটা ডেরিভেটিভ নিলে আমরা পেয়ে যাব এটার অল পসিবল টার্মস। তো ফর ইনস্টেন্স আমরা একটা পাবো h by কি ছিল del phi omega over z minus omega square plus del square phi over z minus omega minus 2h by z minus omega cube phi minus del phi omega by z minus omega square. Basically এটা হলো h plus 1 del phi omega, এই দুটোকে অ্যাড করলে this is how you will get it. In fact এটা প্লাস হবে, That means z minus omega cube, right? Last time. z minus omega cube. Okay, so এটাতে okay, anyway, so plus regular terms এটা. So now if you just compared with this terms, this set of terms phi minus n এখানে, if I compared with this কোথায় গেল, if you compare with this one, তো এখানে কি কি what are the singular terms? Singular terms টা হচ্ছে of course এইগুলো singular, k equal to 1 2 এটা singular, আর আরেকটা সিঙ্গুলার টার্ম হচ্ছে এখানে দুটো টার্ম আছে, একটা হচ্ছে k equal to 0 আর k equal to 1, বাকিগুলো সব রেগুলার টার্মস। তো তার মানে আমরা যদি কম্পেয়ার করি এটার সঙ্গে আমরা বলতে পারি যে ইজ ইট কারেক্ট, আমরা তো এটা জেনারেল ফর্মুলার সঙ্গে এটা কম্পেয়ার করতে পারি, এই জিনিসটা কম্পেয়ার করতে পারি। তো জেনারেল ফর্মুলাটা তো এখানে যদি দুটো কম্পেয়ার, সো লেটস রাইট ইট ডাউন বিলো ওয়ান্স। সো what we got was TZ phi minus n omega
এটা ছিল cn into n square minus 1 by 12 over z minus omega to the power n plus 2 phi omega, এটা একটা টার্ম ছিল। তারপরে ছিল তারপরে কি ছিল আরেকটা টার্ম, হ্যাঁ, sum over k equal to 1 to n n plus k over z minus omega to the power k plus 2 times phi k minus n, এটা মানে হচ্ছে k minus, এটা k comma minus n নয়। আর লাস্ট টার্মটা ছিল sum over k greater than equal to 0 z minus omega to the power of k minus 2 times phi minus k comma minus n omega। ওকে, এবার যদি আমরা এটা কম্পেয়ার করি, যদি আমরা n equal to 1 বসিয়ে দিই এখানে, তো তাহলে আমরা কি পাওয়া উচিত? তো n equal to 1, তার মানে এখান থেকে যদি সাবস্টিটিউট n equal to 1, ওকে, ইমপ্লাইজ যে প্রথম টার্ম যেটা, যে সেন্ট্রাল চার্জ টার্মটা 0 হয়ে যাবে, বিকজ ওটা n equal to 1 এ এটা 0 হয়ে যাবে। তো তাহলে অ্যাটলিস্ট সিঙ্গুলার টার্মস, আমরা সিঙ্গুলার টার্মস বার করতে চাই। তো সিঙ্গুলার টার্মস কোথায় থেকে আসবে? একটা আসছে সিঙ্গুলার টার্মস আসছে এখান থেকে, এটা k equal to 1 to 1, nটা যদি 1 হয় তাহলে জাস্ট 1ই হবে। তো তাহলে একটাই সিঙ্গুলার টার্ম, সেটা হচ্ছে এটা n equal to 1 বসিয়ে দিলে একটা সিঙ্গুলার টার্ম এখান থেকে আসছে k equal to 1 to 1, তো n plus k এটা 2 হয়ে যাবে, 2 over z minus omega the whole cube over 5, আর এটা কি হবে? এটা হচ্ছে 1 আর 1 তো 0 omega, রাইট? এটা ফার্স্ট টার্ম। আর সেকেন্ড আরেকটা সিঙ্গুলার টার্ম আসবে, সেটা আসে এখান থেকে, এখানে k equal to 0 আর k equal to 1, রাইট? k equal to 0 আর k equal to 1 থেকে আসবে। তো k equal to 0 টার্মটা আসছে 1 by z minus omega এটা কিউব, z minus omega স্কোয়ার, আর এটা হচ্ছে 5 k equal to 0 মানে -0, -1 ওমেগা, ওকে। আর আরেকটা টার্ম আসছে k equal to 1, তো k equal to 1 মানে হচ্ছে প্লাস 1 by z minus omega টাইমস 5 -1, মাইনাস, ঠিক আছে? এবার যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে কি পাচ্ছি দেখো। তো আমরা পেয়েছিলাম এটা, ফার্স্ট টার্ম হচ্ছে ওই 2h5 z minus omega কিউব, এটা হচ্ছে 1 by z minus omega কিউব পেয়েছিল 2h5, আর এখানে আমরা কি পাচ্ছি? 1 by z minus omega কিউবটা পাচ্ছি 2 times phi 0, কিন্তু আমরা কি বলেছিলাম? phi 0 মানে হচ্ছে h times phi, রাইট? বিকজ phi 0 হচ্ছে L0 acting on phi and that is h times phi। তো তাহলে এই টার্মটা কারেক্ট আছে যে phi 0 acting on omega মানে হচ্ছে h times phi, so এই টার্মটা হবে জাস্ট h times phi। So this is matching, right? with the আমরা যখন explicit ফর্মটা ইউজ করছি তখন তার সঙ্গে ম্যাচ করছে। আর তারপরে আরেকটা যে z minus omega স্কয়ার টার্ম আছে, সেটা হচ্ছে এখানে h plus 1 del phi, h plus 1 del phi, হ্যাঁ। আর তার কারণ হচ্ছে phi minus 0, -1, এটার মানেটা কি? এটার মানে হচ্ছে L0 acting on L minus 1 phi, তাই তো? কিন্তু L0 যখন এটা L minus 1 এর এক করবে, আমরা জানি যে L minus 1 টা প্রাইমারি ডিসেন্ডেন্ট স্টেট, তো এটা হবে বেসিক্যালি h plus 1 times L minus 1 phi, right? So this will be h plus 1 because এটার আইগেন ভ্যালু হচ্ছে h plus n, আর এখানে n টা 1, তো এটা h plus 1, তো এটা হচ্ছে h plus 1 times phi minus 1, right? which is derivative of phi, তাহলে এটা হচ্ছে h plus 1 times derivative of phi। তো তাই জন্য এই যে phi minus 0 minus 1 টা হবে h plus 1 times derivative of phi। Is it clear why this is happening? Because ওটা ছিল phi, because what we had, the term was phi minus 0 minus 1. What does that mean? It means L0 L minus 1 phi, but L0 L minus 1 phi is nothing but this is a descendant field. We know that L0 L minus 1 phi is h plus 1 L minus phi, because it will just give you the L minus 1 phi of that. It will just give you the h value, but level 1 descendant h হচ্ছে h plus 1, so that is h plus 1 times L minus 1 phi, which means h plus 1 times del phi. So that's why it is a del phi. And now we can see what is phi minus 1, minus 1.
এটা জাস্ট কম্পেয়ার করে বার করতে হবে। সো দুটোকে কম্পেয়ার করলে what we are seeing is that phi এটা কম্পেয়ার করলে we are seeing that phi minus 1 হচ্ছে del square phi. So what that means, from here we get the identification যে phi minus 1 minus phi is actually del square phi. Okay. In fact, I think what we will see is that if you take phi minus 1 minus 1 minus 1, then there will be del cube phi and so on. So this will continue like this. Okay. Did you get it? So we compared and we saw that the general answer পেলাম that matches for n equal to 1. Just আমরা শুধু descendant field মানে singular terms গুলো compare করলাম, কারণ singular terms আমরা directly OP থেকে বার করতে পারি del phi এর জন্য। তো সেটা compare করে আমরা দেখলাম যে it is consistent with what we expect. So firstly, did you understand যে কেন এটা h plus 1 del phi omega হলো? Because এটা l minus এটা ছিল l মানে l minus 0 comma minus 1, but l minus 0 মানে হচ্ছে l0 acting on ওইটা, so that is why we get it. And this last term, how did you get phi minus 1 is del square phi? No, that is by comparing. Just compare the two terms. So phi minus 1 ওটা কি we don't know. So now you have to compare and find what it is. So in this case we see that phi minus 1 is del square phi. Just দুটো compare করলে মানে compare আমরা কি গুলো করলাম, আমরা জানি, আমরা তো এখানে এই যে জেনারেল ফর্মুলাটা আছে তো phi minus n এর জন্য, এবার আমরা n equal to 1 এর জন্য করলাম। তো phi minus 1 টা হচ্ছে del phi, তো del phi টা আমরা সিঙ্গুলার টার্মস বার করেছি, ঠিক আছে। তো এবার আমরা এখান থেকে কম্পেয়ার করে দেখলাম যে এই যে মোস্ট সিঙ্গুলার টার্মস z minus omega cube বা z minus omega square টা ম্যাচ করছে, তো তাহলে এটা phi minus 1 মাস্ট বি del square phi। তো সেখান থেকে আমরা ওই আইডেন্টিফিকেশন বলতে পারলাম যে এটা আমরা ম্যাচ করে বললাম যে এটা হতে হবে del square phi, মানে ওই আইডেন্টিফিকেশনটাই বলছে দিস হ্যাজ টু বি del square phi. Okay, so can you scroll to that page where you have written del square phi? Beta. Okay, sir. So the basic point that we are getting from here is that all the descendant states, so just to summarize it in a couple of bulletins. So first is that all descendant states may be obtained from OPE of T of Z and other primaries and descendants. And all descendants of a particular primary state can be obtained, all descendant states, all descendant fields can be obtained, may be obtained from the OPE of TZ with other primary and descendant fields. It is a main pointer. This is what we basically say. Okay. So in particular, যদি আমরা বলি যে যদি আমরা TZ করি with the primary field, তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাবো, phi minus n গুলো পাবো। তারপর যদি আবার আমরা TZ of phi minus n নিই, তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো phi minus n1 comma minus n2 এরকম kind of fields পাবো। আবার যদি আমরা phi minus n1 comma minus n2 তার সঙ্গে t এর OPE নিই, তাহলে আমরা পাবো phi minus n1 comma minus n2 comma minus n3 and so on. So in this way we can get all the descendants by taking OPE with phi. আর যেহেতু এটা TZ phi এর এটা এখান থেকে আসছে, so we call this a conformal family. Conformal family means primary field and all descendant fields. Primary field and all descendant fields. In the second line, you have written TZ acting on phi minus n or minus n. Phi minus n. Phi minus n. Oh, আচ্ছা আচ্ছা। মানে এটা আমি জাস্ট লেবেল করে phi minus n2 এটা হবে phi. So then you will get phi minus n2 will give you phi minus n1 minus n2.
Okay. So এটা অ্যাকচুয়ালি এখানে লেখা উচিত n2 n3. So this way, so এটা ওপি এক্সপেনশন বলতে এইগুলো অল ডিসকাস। তো তাই জন্য এই পুরো সেটটাকে একটা প্রাইমারি এটা কনফর্মাল ফ্যামিলি বলে, বিকজ ওটা জাস্ট তুমি টি এর সঙ্গে ওপি করলে তুমি তুমি একটা থেকে আরেকটাতে যেতে পারো। So you just you start with some primary and descendant, then you take OP, you generate all the rest. So that's why they call it conformal family. Okay, and this is the same as saying that মানে ওই যে H আর তার সব descendant states গুলো একটা conformal একটা বিরাসরো সরি বর্মা মডিউল যেটা বলেছিলাম। So I think I call it বিরাসরো মডিউল or বর্মা মডিউল কি বলেছিলাম? ভার্মা মডিউল। হ্যাঁ বর্মা মডিউল, ওকে। ঠিক আছে। So I just try to continue here for because আমার মনে হচ্ছে আজকে বা কালকের মধ্যে বেসিক থিওরি পার্টটা শেষ হয়ে যাবে, বিকজ বেশি আর নেই এটাতে। So and then we can go to the details of the calculations and the various examples and so on. ঠিক আছে। So the next section that we'll discuss is what is called the operator algebra. So we will now look at the OPE expansion in more detail. OPE expansion we'll look at in more detail. We'll call this the operator algebra. আমরা যে OPE expansion গুলো দেখছিলাম, we will now consider those OPE expansions in more details. Okay, so in what sense? So let's say you're doing the OPE expansion. আচ্ছা, before this one more point এটা আমি ভুলে গেলাম বলতে। তো সেটা হচ্ছে যে আমরা আরেকটা জিনিস বলেছিলাম যে এই যে প্রাইমারি ডিসেন্ডেন্টস সরি এই যে ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ডস গুলো আছে, এই ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ডে যদি আমরা কোরিলেশন ফাংশন বার করতে চাই with some other x, let's say, যেটা which look up to omega n যদি থাকে, সরি omega k যদি থাকে, so where omega x is a set of primary fields, এই জিনিসটা তার মানে x টা হচ্ছে like phi 1 omega 1 times phi 2 omega 2 and so on, phi k omega k. Then we had said that eta we can write this down. We can write down this phi minus n omega x omega 1 comma omega 2 comma omega k as some differential operator. There is some differential operator of L minus n acting on phi omega times x. আর এই ডিফারেন্সিয়াল অপারেটরের ফর্মটা ছিল এক সেকেন্ড দেখতে হবে। এই ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর L minus n, this was given by sum over I equal to 1 to k times n minus 1 hi over wi মানে omega I minus omega to the power, so this is n minus 1 wi minus w to the power n minus 1 over omega I minus omega to the power n minus 1 times del del wi. So this was the general form, and we also said, but we didn't prove it, that if I take phi minus n1 comma minus n2 comma minus nm with this x, which is again omega 1 omega, and this is at omega 1 omega 2 dot 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 omega k, then this again is given by L minus n1 times L minus n2 dot 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 L minus nm acting on phi x. So basic point is that a prime descendant fields গুলো এটাও একটা কারণ যেটাকে আমরা কনফর্মাল ফ্যামিলি বলছি। তার কারণ হচ্ছে যে আমরা যদি প্রাইমারি ফিল্ডের কোরিলেশন ফাংশন জানি, তাহলে ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ডের কোরিলেশন ফাংশন জানতে পারি। তো ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ডের কোরিলেশন ফাংশন জানার জন্য কিছু এক্সট্রা লাগবে না। প্রাইমারি ফিল্ড যদি জানি, তাহলে এই ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর হিট করলে আমরা ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ডের কোরিলেশন ফাংশন জানতে পারি। তো দা বেসিক্যালি পয়েন্ট হচ্ছে যে all you have to know is the correlation function of the primary fields. Once you know that, you can know the correlation function of all fields. হ্যাঁ, And the last line, L minus n1, L minus n2, it will continue up to L minus nk or nm? nm Oh, okay. যতগুলো আছে এখানে। এখানে m লেখা আছে,
Yes, sir. But So this is also a reason why we are calling it a conformal family, because একটা যদি just we know the primary field correlation functions, আমরা এই differential operator hit করে in principle we can find out all the correlation functions. Of course in principle মানে in general খুব complicated expression আসতে পারে, but in principle we can find out all the expressions. Okay, so now we এবার so now তাহলে whole পয়েন্টটা হচ্ছে যে is to find the OP expansion. আমরা এতক্ষণ যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে OP expansion of T and phi. তো T আর phi এর OP expansion বার করে আমরা দেখলাম যে ওগুলোতে শুধু ওই phi এর descendant stage গুলো আসে। বাট এবার আমরা তাহলে জেনারেলি দেখবো সেটা হচ্ছে OP expansion of two primary fields. So we will now look at more closely at OP expansion of other fields. Let's say primary fields. So primary field, let's say phi1 z1 z1 bar, and another primary field phi2 z2 z2 bar. Okay, so we will try to look at the OP expansion of these two fields. All right. So what will this give us? That is the question that we will ask. So now, as I said, that এই যে primary fields আর descendant fields গুলো মিলে একটা complete basis form করে। তো এটা কি আমরা সবসময় sum over all primary fields, মানে আমরা এটাকে আমরা কিভাবে লিখেছিলাম, আমরা লিখেছিলাম একটা স্কিম্যাটিকলি আমরা আগে লিখেছিলাম যে p c1 to p টাইমস z1 minus z2 এরকম করে এটা লিখেছিলাম যে এটা ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর অ্যাক্টিং অন phi p all possible operators, acting on all possible operators. এই p টা হচ্ছে একটা বেসিস at z2 z2 এটা আমরা স্কিম্যাটিকলি লিখেছিলাম। আমরা কি বলেছিলাম যে phi1 phi2 যদি থাকে এটাকে একটা বেসিসে এক্সপ্যান্ড করতে পারি, আর ওই বেসিসে এই ওপিটা হচ্ছে ওই বেসিসটা, আর তার সামনে কিছু ফ্যাক্টর থাকবে, এই ফ্যাক্টর ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর হতে পারে। তো এটা মিলে একটা এরকম একটা জিনিস হবে। দিস ইজ হোয়াট উই হ্যাড সেড। ওকে, বাট আমরা এবার we know that primary fields আর descendant fields সব একটা বেসিস ফর্ম করে। So these OPs are actually primary fields and descendant fields. Okay, so now if this OP are primary fields and descendant fields, then we can actually try to calculate the explicit form of this OP expansion. So that is what we will try to do now. Is the point clear? So in particular যদি t টা আমরা যখন এনার্জি মোমেন্টাম টেন্সর নিয়েছিলাম তখন আমরা দেখলাম যে যেগুলো আসছে সেগুলো হচ্ছে, সো ফর ইনস্ট্যান্স যখন আমরা t phi নিয়েছিলাম তখন এটা কি আসছিল, এখানে আসছিল phi আর তার সব ডিসেন্ডেন্টস, রাইট, phi আর তার সব ডিসেন্ডেন্টস। আর যদি আমরা t phi minus n নিচ্ছিলাম তখন আমরা আবার আসছিল phi minus n আর তার সব ডিসেন্ডেন্ট, মানে phi minus 1, -2 and so on, এইভাবে করে। তো এটা যখন এক্সপ্যানশন করছি আর কোনো প্রাইমারি ফিল্ড আসছে না, শুধু এই phi এরই মানে ডিসেন্ডেন্টস গুলো আসছে, অন্য কোনো phi2 phi3 কিছু আসছে না, রাইট। কিন্তু যদি দুটো আলাদা প্রাইমারি ফিল্ডে ওপি নাও তাহলে কিন্তু এটা ট্রু হবে না। এটা ট্রু হচ্ছে অনলি বিকজ তুমি টি এর সঙ্গে নিচ্ছ phi-টা, আর টি টা একটা কনফর্মাল ট্রান্সলেশন মতন ভাবতে হবে। তো তাই জন্য তুমি phi-টা করলে তুমি তার শুধু ওই ফ্যামিলি, ওই যে কনফর্মাল ফ্যামিলির মধ্যে যে অন্য ডিসেন্ডেন্ট গুলো আছে সেগুলো আসছে। হ্যাঁ, ইজ ইট ক্লিয়ার আমি কি বল what I try to say? যে when if we add t on phi minus n, then we will get phi minus n, and what is the last term? Phi minus n1 n. All the other descendants we just wrote down, right? Phi minus n1 comma minus n2, that kind of descendants, right? Here what we wrote down, the t phi, if you do with t phi we get phi minus n, if you do with t phi minus 2 you get phi minus n1 minus n2 and phi minus n2, right? So you get this kind of descendants. But the point I'm trying to make is that when you take the OP expansion, what you are getting are of t with phi, then you're getting the descendants of phi, you're not getting any other primary field, right? You're remaining in that same conformal family of the same primary field and all its descendants. Okay, Yes, right. It's like here I wrote down the form, this form that we wrote down. See here, when I did with the nth descendant, I got phi, which is the primary, then I got phi k minus n, which are descendants, then I got these things which are also descendants, but these are all descendants of the same phi. So আমরা যে prime descendant এর নিলাম সেই মানে ওটা ওই ডিসেন্ডেন্ট যে প্রাইমারি ফিল্ডের ডিসেন্ডেন্ট ছিল ওই প্রাইমারি ফিল্ড আর তার বাকি ডিসেন্ডেন্টস এর টার্মসে লিখতে পারছি ওপি এক্সপেনশনটা, রাইট। we are not needing any other we are not needing phi2 phi3 অন্য প্রাইমারি ফিল্ডস আসছে না এটাতে।
বাট দ্যাট ইজ বিকজ টি টা খুব স্পেশাল অপারেটর। কিন্তু যদি আমরা অন্য প্রাইমারি ফিল্ডের সঙ্গে দুটো ওপি এক্সপেনশন নিই, তাহলে ইন জেনারেল এখানে সব প্রাইমারি ফিল্ড আসবে এবং তার সব ডিসেন্ডেন্টস আসবে, ঠিক আছে? So what we should write down this thing. So now this will be just schematically declare sum over all primaries plus all descendants of all primaries. So it will have your 5 minus n1 minus n2 minus n3 h bar and so on, and there'll be some coefficient. Yeah. Okay, and our goal is to try to find the nature of these coefficients. What can we say about these coefficients? So first we had done it for T5 OP, but now we'll do it for primary field OP. Okay, and we will see that it is enough to do the primary field OP because the descendant field OP can be obtained from the primary field OP. All right, so that's why we will see that it is enough to do the primary field OP. So if you know the primary field OP, then we can find the descendant field OP. For instance, আমরা যখন আমরা যেটা বার করলাম যে যখন আমরা এই যদি আমরা phi আর phi1 আর phi2 minus 1 টা বার করতে চাই, এটা জাস্ট হচ্ছে phi1 z আর del omega of phi omega, আর এটা আমরা জাস্ট পাবো del omega of phi1 z times phi2 omega, রাইট? এটা করলেই পেয়ে যাবো। তো যদি phi minus 1, তো তার মানে আমরা ডিসেন্ডেন্ট গুলো পেয়ে যাবো জাস্ট বাই ডুইং OP expansion of phi minus 1 phi minus, right? Similarly যদি আমরা এটা phi minus n করতে চাই, তাহলে phi minus n এর ডেফিনিশন ইউজ করব in terms of t and all that, and সেখান থেকে আমরা বাকিগুলো পেয়ে যাব, ঠিক আছে? So যদি so that means আমরা যে পয়েন্ট বলছি যে if we know OPE of two primary fields, we know the OP of all, we know OP of all descendant fields. ঠিক আছে? So that means it is enough to know the OP expansion of all the primary fields. That is enough. Then you can find the others from the OP expansion of all this. So now let's try to find out the OP expansion of ZZ bar and phi2 omega omega bar. ওকে, এবার ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে এই যে জিনিসটা হবে এটা বিকজ অফ ট্রান্সলেশন ইনভেরিয়েন্স, এই দিস হোল মানে দিস ইজ দ্য সেম। তুমি যদি মানে ইন এ কনফর্মাল ফিল্ড থিওরি আমরা যে কোনো একটা পয়েন্টকে, সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে ইজ দ্যাট দিস এই ওপি এক্সপ্যানশন will only be a function of z, এই যে কোএফিসিয়েন্ট গুলো only be a function of z minus omega, বিকজ তুমি এই অপারেটর সাপোজ আমি যদি এটা phi1 বার করছি with at ধরো 1 একটা পয়েন্ট 1 এ আর একটা পয়েন্ট 0 তে, আর একটা আমরা বার করছি phi1 at 2 আর একটা পয়েন্ট 1 এ, ঠিক আছে? তাহলে এটার কোএফিসিয়েন্ট গুলো সেম বিকজ ট্রান্সলেশন ইনভেরিয়েন্ট হবে। So because of translation invariance, it is enough to calculate the coefficients, sorry, the OP expansion of phi1 ZZ bar and phi2 00 bar. Okay, so because তখন এখানে সব z আসবে, আর যদি ওমেগা বার করতে চাই যে z minus ওমেগা বসালেই হয়ে যাবে, just from translation invariance. All right, মানে আমি যদি ট্রান্সলেশন ইনভেরিয়েন্স ট্রান্সলেশন করি, তো ট্রান্সলেশন যদি আমি ওমেগা 2 বার করি, তাহলে এই জিনিসটাকে আমি ট্রান্সলেট করে আমি এটাকে phi1 z মাইনাস ওমেগা z বার মাইনাস ওমেগা বার phi2 00 করতে পারি। আমি ট্রান্সলেট করি, আমি একটা পয়েন্টকে 00 তে নিয়ে যেতে পারি। তো তাই জন্য ইট ইজ ইনাফ টু ডু দ্য ওপি এক্সপ্যানশন অফ phi with phi zz bar with 00 bar, because I can always use translation invariance to keep one point at infinity. মানে বেসিক্যালি পয়েন্ট হচ্ছে যে আমি একটা পয়েন্টকে সবসময় অরিজিনে বসাতে পারি। তো তোমাকে z বার আর ওমেগা ওমেগা বারের বার করার দরকার নেই, ইট ইজ ইনাফ টু নো দি ওপি এক্সপ্যানশন অফ z বার এন্ড 00,
ঠিক আছে? Now let's use scale invariance to know how this will transform under scaling transformation. It is enough to know under scaling transformation. So যদি আমরা স্কেল, suppose আমরা যদি স্কেল করতাম, suppose I did z goes to lambda z, just scaling, then what do you get? Then you will get this to be lambda to the power of minus h1. হ্যাঁ, suppose আমি শুধু স্কেলিং করতাম z এ, বিকজ এটা তো পুরো ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্কেল করতে পারি z আর z বারে। So let's do a scaling only in z, মানে আমরা যদি l minus l0 দিয়ে ট্রান্সফর্ম করি, not by l0 bar, just by l0, তাহলে আমি z থেকে z বার এটা করলাম, ঠিক আছে? তাহলে এটা হতো lambda to the power minus h1 times phi1 টাইমস, আর এখান থেকে কিছু আসতো না, বিকজ এখান থেকে এটা তো জিরোতে আছে, তো জিরো পয়েন্টে করলে এটা এখান থেকে আসতো lambda to the power minus h2 টাইমস এটা হতো lambda z bar times phi2 0 0. This is what it would happen, right? This is how it would transform. মানে it would transform by an overall scale factor of lambda to the power minus h1 lambda to the power minus h2, ঠিক আছে? So from that এটা, so আমরা কি এটাকে লিখতে চাই, we want to write it as sum over all primaries. এই p টা হচ্ছে ধরো p টা ডিনোট করছে প্রাইমারি, আর তারপরে sum over all descendants, এই descendant কে আমরা লেবেল করছি by k and k bar. তো এই যে k লেখা আছে, এটার মানে হচ্ছে এই যে ব্র্যাকেট দিয়েছি, এই ব্র্যাকেট মানে হচ্ছে আমি সব ডিসেন্ডেন্টস, মানে k টা হতে পারে 1 বা হতে পারে -1 -2, মানে তোমার যে একটা লেভেল n এ যদি ডিসেন্ডেন্ট বার করতে চাও তাহলে কি লিখতে হবে, -k1 -k2 সব লিখতে হবে। তো এই k ব্র্যাকেট মানে হচ্ছে তুমি পুরো সেটটা, তো এই সেটটা সবার উপরে যাবে, তো তাই জন্য তো this is what we write. So one second. তো আমি এটাকে sum over all descendants are primary লিখতে চাই, তো I should write this as p. এই p মানে হচ্ছে sum over all hp bar. ওকে, এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রাইমারির উপরে সাম করা, আর তারপরে প্রত্যেকটা প্রাইমারির জন্য প্রত্যেকটা ডিসেন্ডেন্টের উপরে সাম করা। তো সেটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি k বার, ঠিক আছে? তো k বার বা এদের নোটেশন হচ্ছে k, k বার। তো k, k বার। সো এই k, k বার মানেটা কি, মানে আমি তো এক্সপ্যান্ড করছি, তো আমি যখন এক্সপ্যান্ড করছি দেন আই উইল হ্যাভ ওয়ান টার্ম which is phi h bar, hp bar, তারপরে আরেকটা টার্ম হবে যেটা হচ্ছে phi -1, এটা ওই এটার জন্য, আর একটা হচ্ছে -2 বার, hp বার। হ্যাঁ, সো দিস মিনস এটা হচ্ছে l -1 আর l বার -2 phi hp বার, এটা একটা ডিসেন্ডেন্ট স্টেট হলো। কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আমরা নিতে পারি phi -1, -1 বার -1 বার, এটা আরেকটা ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ড হলো। তো এটাকে আমরা লিখতে হবে l -1 l বার -1 স্কোয়ার phi hp বার। তো এগুলো এরকম ইনফাইনাইট সাম আছে। তো তার মানে তোমার এই যে তো তোমার এটা একটা পার্টিকুলার ডিসেন্ডেন্ট, সেটা হবে l -k1 l -km, আরেকটা থাকবে l বার -k1 বা l1 l বার -lm acting on phi h bar, hp bar, right? তো এইটাকে আমি ডিনোট করছি, এই জিনিসটাকে, এই যে পুরো সেট আছে যে k1 to kn, এটাকে আমি ডিনোট করছি k দিয়ে, আর সিমিলারলি এটাকে আমি ডিনোট করছি l দিয়ে, বা l দিয়ে, বা আমি লিখেছি k বার দিয়ে। ইজ ইট ক্লিয়ার? তো তাই জন্য আমি এটাকে লেবেল করছি k and k বার। সো দিস k, এই কার্লি ব্র্যাকেটে মানে হচ্ছে যে k মানে হচ্ছে পুরো সেটটা, রাইট? একটা পার্টিকুলার লেভেলে যে সেটটা হবে, যে এটা -k1, তো ফর ইনস্টেন্স একটা সেট, এই যে k, একটা k হবে তোমার যদি k = 1 হয়, হ্যাঁ, l minus k1 to l minus kn. After that, you have written l minus l1 or k1. l bar L bar in the suffix set is minus l1 up to minus -l1, l1. because this k1 and l1 need not be the same, it could be a different label, right? Okay. Because you should have a descendant in the holomorphic sector and in the anti-holomorphic sector, and they are independent because they commute. Okay, so this set is what I'm calling k. Okay, and this set is what I'll call l, and here I've used the notation for the bar as k bar.
Okay, so this k bar means a sum over all set of k and sum over all set of k bar times এখানে হবে k bar p এই সো এই যে phi p k বার মানে হচ্ছে এই জিনিসটা, এই যে phi এটা 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 শর্ট হ্যান্ড নোটেশন ফর দিস কাইন্ড অফ অবজেক্টস, বুঝতে পারলে? so 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 I can write this k minus 1 comma k minus 2 dot k minus n times k minus 1 bar k minus 2 bar dot k minus n bar. Okay, hp bar. This whole thing I'm denoting by this k, and this whole thing I'm denoting by k bar. So I'm writing this whole thing as k comma k bar times p. This p means hp bar. So this is my shorthand notation for this big thing. And then I have to sum over all possible set of k's and all possible set of k bars. This will give me all the possible. This is the sum over all possible descendants. And then I have to sum over every. So আমি কি করছি এখানে? I'm summing over all possible all possible h primary fields, and for each primary field I'm summing over all possible descendants. Okay, and the notation is that this set k with this curly bracket means all possible. It stands for all possible descendants. Right? So actually, let's write it down. Let's use this notation. Like this. Is it clear? And this will be at 0 0 because you have the second point is at 0 0, and then there'll be some coefficients. Okay, but this coefficients, what will be these coefficients? So if you, so the point is that if you had scaled this z goes to lambda z, then you would have got lambda, এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছিলাম, you would have got lambda to the power minus h1 times lambda to the power minus h2, right? ঠিক আছে, আর যদি আমরা এই ফিল্ডস গুলোকে স্কেল করতাম তাহলে আমরা কি পেতাম, আমরা এখান থেকে পেতাম lambda to the power minus hp মাইনাস এটা 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 যা লেভেল হবে সেটা হচ্ছে ধরো কে বললাম, আর এটা যা লেভেল হবে কে বার, এই ফ্যাক্টরটা পেতাম. So let me say what I'm saying once more. Okay, times some coefficient. Let's call this some coefficient, which we'll see what these coefficients are. It's a function of hp bar and z, of course, and your k bar. So this is what we would have got. Now our job is to find what this object is. Okay, so what we will do is that we will use the scaling property that we just now talked about. So the scaling property says that phi 1, if I do a scaling of this side, মানে this is equal to a summation টা, right? আর এখানে ছিল phi p k bar, ঠিক আছে? এবার আমরা জানি যে L0 acting on phi p k bar এটা কি দেবে আমাদেরকে, এটা দেবে কে যে লেভেল ডিসেন্ডেন্ট আছে, যদি ওটাকে আমি ক্যাপিটাল কে বলি, মানে ক্যাপিটাল কে কে যদি আমরা বলি k1 plus k2 plus dot kn, তাহলে এটা এই যে ক্যাপিটাল কে কে যদি এটা বলি তাহলে এই জিনিসটা দেবে hp plus k times phi p k bar, right? এবার এটা L0 ডিসেন্ডেন্ট, L0 প্রাইমারি স্টেট। এবার এটার L0 প্রাইমারি স্টেট, তার মানে হচ্ছে এই যে ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ডটা আছে, এই ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ডটা আন্ডার স্কেলিং, বিকজ L0 টা স্কেলিং জেনারেট করে, তো আন্ডার স্কেলিং এটা যাবে ল্যামডা টু দ্য পাওয়ার অফ h plus k, তার মানে মাইনাস অফ hp plus k. Okay, under scaling of that it will go like this. Is it clear আমি কি বলছি? মানে it is hp plus capital K plus capital K, হ্যাঁ, মানে what I'm trying to say is that what did we see? We saw that the descendant states মানে descendant states are eigenstates of, যদি আমরা descendant states নিই phi minus n, তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে eigenstate যার eigen value হচ্ছে h plus n, right, acting on phi minus n, right? This is a statement যে তোমার এটা L0 টা হচ্ছে স্কেলিং জেনারেট করে, so this is a statement যে তুমি যদি phi minus n ফিল্ডটা নাও, প্রাইমারি স্কেল যে descendant ফিল্ডটা নাও যেটা হচ্ছে z বারে, এটাই তুমি স্কেল করে দিই ল্যামডা দিয়ে, তাহলে এটা যাবে ল্যামডা টু দ্য পাওয়ার মাইনাস h plus n times phi z bar.
বুঝতে পারছো? সিমিলারলি যদি আমার এখানে একটা phi মাইনাস n এর সঙ্গে একটা মাইনাস k বার থাকতো, যেটা ওই অ্যান্টি হলোমরফিক পার্টের জন্য, তাহলে আমরা বলতে পারতাম যে L0 বার অ্যাক্টিং অন phi মাইনাস n কমা মাইনাস k বার, এই জিনিসটা হবে h প্লাস k বার, হ্যাঁ, অ্যাক্টিং অন phi মাইনাস n মাইনাস k বার। তো তার মানে হচ্ছে যদি আমি এটাকে স্কেল করতাম z বার কে, তাহলে আমি পেতাম ল্যামডা টু দি পাওয়ার মাইনাস h প্লাস k বার। বুঝতে পারলে? তো তো দ্য ফ্যাক্ট যে ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ডস গুলো L0 এর আইগেন স্টেট, দ্যাট ইজ আ স্টেটমেন্ট যে তোমার ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ডের ট্রান্সফরমেশন আন্ডার স্কেলিং ইজ লাইক প্রাইমারি ফিল্ড। তো আন্ডার স্কেলিং, তো প্রাইমারি ফিল্ডের কি ছিল? প্রাইমারি ফিল্ডে ছিল যে আন্ডার স্কেলিং phi প্রাইম ল্যামডা জেড প্রাইম বার, এটা হচ্ছে ল্যামডা টু দ্য পাওয়ার মাইনাস h টাইমস ল্যামডা টু দ্য পাওয়ার মাইনাস h বার times phi z bar, right? Similarly, descendant field L0 eigenstate with h plus n, তো তার মানে হচ্ছে যে descendant field হতো minus n prime lambda z prime lambda z bar prime, তাহলে এটা হবে lambda to the power minus h plus n times lambda to the power minus যদি এটা minus n হতো আর যদি অ্যান্টিহোমিক পার্টটা minus m হতো, minus m bar হতো, তাহলে এটা হচ্ছে minus h plus m bar times phi z comma z bar, রাইট? তো যেটা h আর h বার ছিল সেটা হয়ে যাবে h plus n আর h bar plus n বার। বুঝতে পারলে? এই n টা হচ্ছে লেভেল n ডিসেন্ডেন্ট ইন দ্য holomorphic sector, আর n বারটা হচ্ছে লেভেল n বার ডিসেন্ডেন্ট অন দ্য অ্যান্টি holomorphic sector। সো দ্যাট মিন্স এই যদি আমি একটা স্টেট ফিল্ড প্রাইমারি ফিল্ড নিতাম L-1 L-2 বার অ্যাক্টিং অন phi h বার, তাহলে এই যে ফিল্ডটা আছে z বার, হ্যাঁ, এটাকে যদি আমি যদি ল্যামডা গোস জেড গোস টু ল্যামডা জেড করতাম আর জেড বার গোস টু ল্যামডা জেড বার করতাম, তাহলে এই ফিল্ডটা যেত, এটাকে আমরা বলবো phi মাইনাস 1 সেমিকোলন মাইনাস 2 বার, ঠিক আছে? মাইনাস 2 বার মানে হচ্ছে ওই তোমার সেকেন্ড মানে এল বারের কোন ডিসেন্ডেন্ট, তাহলে ওই জিনিসটা যেত, তাহলে এই phi প্রাইম মাইনাস 1 মাইনাস 2 বার, দিস উড গো টু ল্যামডা টু দ্য পাওয়ার, হ্যাঁ, h প্লাস 1 times lambda to the power, এটা ওই minus h plus 1 minus h bar plus 2 times phi minus 1 minus 2 bar, okay? Because এটার আইগেন L0 আইগেন ভ্যালুটা হচ্ছে h plus k আর h plus k bar, h bar plus k bar, that is the statement যে under scaling it will have conformal dimension h plus k and h plus k bar. Is it okay? হ্যালো, তোমরা কি মানে is it, Yes, you sir. understanding? হ্যাঁ, তো so that is what it means যে তোমার it is যে under L0 আইগেন স্টেট মানে হচ্ছে যে স্কেলিং যখন করবে তখন ওটার ডিমেনশন হবে মাইনাস h প্লাস n আর মাইনাস h প্লাস h বার প্লাস n বার। তো এবার এই ফ্যাক্টটা আমরা ইউজ করব আমরা এই ওপি এক্সপ্যানশনে এটাকে ফিক্স করার জন্য, কারণ আমরা দেখেছিলাম যে phi1 z বার টাইমস phi2 0 বার করেছি, এটাই যদি আমরা স্কেল করি, ধরো আমি দুটো z গোস টু ল্যামডা z আর ধরো z বার গোস টু ল্যামডা z বার করলাম, যদি স্কেলিং করি তাহলে আমরা জানি যে এটা এখান থেকে বাইরে একটা ফ্যাক্টর আসবে ল্যামডা টু দি পাওয়ার মাইনাস h1 টাইমস ল্যামডা টু দি পাওয়ার মাইনাস h2, এরকম একটা ফ্যাক্টর আসবে। তো তাহলে এখানে যে সামেশনটা করেছি ওই সামেশনে ওই ফ্যাক্টরটা আসতে হবে বাইরে, কারণ নাহলে তো দুটো সেম হতে পারে না, কারণ এই সাইডটা যেভাবে ট্রান্সফর্ম করতে আন্ডার স্কেলিং এই সাইডটা ওইভাবে ট্রান্সফর্ম করতে হবে আন্ডার স্কেলিং। যদি ইকুয়ালিটি বলছো a is equal to b, a এর যা ট্রান্সফরমেশন প্রপার্টি থাকবে b এর একই ট্রান্সফরমেশন প্রপার্টি থাকবে। তো এখানে আমরা কি কি টার্ম লিখেছিলাম? আমরা লিখেছিলাম একটা hp বার, আর তারপরে আমরা লিখেছিলাম এই যে k বার, রাইট? আর তারপরে কিছু কোএফিশিয়েন্ট ছিল সেটা আমরা বার করতে চাই, কোএফিশিয়েন্টটা কি হবে। আর এখানে ছিল মাইনাস না সরি মাইনাসটা আমাদের নোটেশন ছিল phi k বার, তো এখানে ছিল phi k বার, এটা হচ্ছে ডিসেন্ডেন্ট ইন দ্য হোলোমরফিক সেক্টর, এটা হচ্ছে ডিসেন্ডেন্ট ইন দ্য অ্যান্টি হোলোমরফিক সেক্টর, আর এটা হচ্ছে p at 0 0 0, হ্যাঁ? তো যদি আমি যদি এইদিকে স্কেলিংটা বার করি, তো এখান থেকে স্কেলিংটা কি আসবে? এটা তো ডিসেন্ডেন্ট এট লেভেল k আর k বার, তো এখান থেকে স্কেলিং ফ্যাক্টর আসবে ল্যামডা টু দ্য পাওয়ার একটা মাইনাস hp মাইনাস যদি ডিসেন্ডেন্ট k হয় তাহলে মাইনাস ক্যাপিটাল k টাইমস আর ল্যামডা
minus hp bar minus capital K bar সেটা যে পার্টিকুলার এটা কে একটা পার্টিকুলার ডিসেন্ডেন্ট থেকে এই এক্সট্রা ফ্যাক্টরটা আসবে, রাইট? কিন্তু এখানে যেটা আসছে হচ্ছে মাইনাস h1 মাইনাস h2, তার মানে এখানে যে ফাংশন অফ z থাকবে সেটা শুড স্কেল, মানে এখানে যে এক্সট্রা কোএফিশিয়েন্ট থাকবে দ্যাট শুড স্কেল অ্যাজ ল্যামডা টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস h1 মাইনাস h2 প্লাস hp প্লাস hp বার প্লাস k প্লাস k বার, রাইট? সো দ্যাট এই টার্মগুলোকে ক্যান্সেল করে দেয় আর এইগুলো রিপ্রোডিউস করে। বুঝতে পারলে? তো তার মানে এই যে কোএফিশিয়েন্টটা আছে দিস শুড স্কেল এক্স্যাক্টলি লাইক দিস, যে ল্যামডা টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস h1 মাইনাস h2, সো দ্যাট এটার সঙ্গে ম্যাচ করে। আর বাকি এখানে যেটা আছে সেটা hp প্লাস hp বার প্লাস k প্লাস k বার এমনি করে যেতে হবে, রাইট? তো তার মানে হচ্ছে যে তার মানে এখানে যে কোএফিশিয়েন্ট রাইট হ্যান্ড সাইডে h1 h2 টা কোথা থেকে আসছে? রাইট হ্যান্ড সাইডে h1 h2 আছে যখন তুমি স্কেলটা করবে, মানে তুমি যদি phi1 z1 প্রাইম z প্রাইম z প্রাইম বার করলাম, হ্যাঁ রাইট হ্যান্ড কোন ও এই সাইডে বলছো? হ্যাঁ 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 ওই সাইডে আসতে হবে, তাই না? ওটা তো আসতে হবে। তো মানে তো এখানে যে কোএফিশিয়েন্টটা আছে এটা সাম ফাংশন অফ z হবে তো কোএফিশিয়েন্টটা। আচ্ছা তো ওই কোএফিশিয়েন্টটা এরকম হতে হবে, মানে এই যে এই ফাংশন অফ z এরকম হতে হবে যেটা স্কেলিং প্রপার্টি থাকতে হবে, যে কারণ এই সাইড এটা এটা এখান থেকে ফ্যাক্টর আসবে ল্যামডা টু দি পাওয়ার মাইনাস hp বার মাইনাস k বার আসবে। তো কিন্তু এই দিক থেকে আসছিল ল্যামডা টু দি পাওয়ার মাইনাস h1 মাইনাস h2 আসছিল টাইমস মাইনাস h1 বার মাইনাস h2 বার, সরি এটাও আসবে মাইনাস h1 বার মাইনাস h2 বার, এটাও আসবে, তাই না? তো তার মানে বাকি যে তো তার মানে এখান থেকে একটা ল্যামডা, মানে এই যে ফ্যাক্টর এটা z বার দুটোরই ফাংশন, তো এইটা হতে হবে এখান এই ফাংশনটা এরকম ফাংশন হতে হবে যখন তুমি z কে ল্যামডা z করবে তখন এটা ট্রান্সফরমেশন প্রপার্টি হতে হবে ল্যামডা টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস h1 মাইনাস h2 মাইনাস h1 বার মাইনাস h2 বার টাইমস সরি প্লাস hp বার প্লাস k1 প্লাস k2, এটা হতে হবে সো দ্যাট এই এক্সট্রা পার্টটা এটার সঙ্গে কেটে যায় আর এটার সঙ্গে ম্যাচ করে। ওকে 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 আন্ডারস্টুড ওকে তো যদি সেটা হতে হয় তার মানে দিস হ্যাজ টু বি হোমোজিনিয়াস ফাংশন, বিকজ না হলে তো হবে না। আর therefore this factor has to be the following. So this factor has to be up to a constant, because constant আমরা স্কেলিং তে ফিক্স করতে পারবো না, up to a constant যেটাকে আমরা বলবো c1 2 p k বার, এটা কনস্ট্যান্ট একটা ফ্যাক্টর, টাইমস z টু দ্য পাওয়ার এটা হতে হবে মাইনাস h1 মাইনাস h2, হ্যাঁ মাইনাস হ্যাঁ এটা হতে হবে টাইমস মাইনাস সরি প্লাস hp প্লাস k টাইমস z বার মাইনাস h1 বার মাইনাস h2 বার প্লাস hp বার প্লাস k বার টাইমস, তো সো দিস হ্যাজ টু বি দ্য ফ্যাক্টর। ওয়াই? বিকজ যখন আমরা ল্যামডা z কে ল্যামডা z করবো তখন ল্যামডা থেকে এখান থেকে একটা ল্যামডা টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস h1 মাইনাস h2 প্লাস hp প্লাস k এসে যাবে, আর এদিক থেকে ওই মাইনাস hp মাইনাস kটা কেটে যাবে, আর সিমিলারলি এখান থেকে প্লাস hp বার প্লাস k বারটাও কেটে যাবে, তো তাহলে একটা মাইনাস h1 মাইনাস h2 মাইনাস h1 বার মাইনাস h2 বার আছে। বুঝতে পারলে? So this tells us আর এটা this has to be of this form up to this coefficient. This coefficient আমরা বার করতে পারিনি, so that means we can say যে phi1 z bar phi2 0 0, এবার আমরা ইকুয়াল টু ইউজ করবো কারণ এটা আমরা সব টার্মস এর জন্য বলছি, শুধু সিঙ্গুলার টার্মস নয় সব টার্মস এর জন্য। এটা হবে সাম ওভার hp বার সাম ওভার যেটা আমি বললাম যে k বার, আর প্রত্যেকটা টার্মের সামনে হবে c p k বার টাইমস 1 2 মানে হচ্ছে এই দুটো ফিল্ডের জন্য যেটা হবে টাইমস z টু দ্য পাওয়ার মাইনাস h1 মাইনাস h2 প্লাস hp প্লাস ক্যাপিটাল k, kটা হচ্ছে যে কোন লেভেলে আছে, টাইমস z বার মাইনাস h1 বার মাইনাস h2 বার প্লাস hp বার প্লাস k bar times the field p k bar, okay, at 0 0. So this has to be the form of under this thing. Okay,
এবার আমরা শুধু কেন কনফর্মাল ট্রান্সফরমেশন ইউজ শুধু কোন স্কেলিং ইউজ করলাম, why don't we use conformal transformation? তার কারণ হচ্ছে আমরা 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 মানে স্পেশাল কনফর্মাল ট্রান্সফরমেশন, তার কারণ হচ্ছে স্পেশাল কনফর্মাল ট্রান্সফরমেশন আন্ডারে ডিসেন্ডেন্ট স্টেটস এর ট্রান্সফরমেশনটা সিম্পল নয়। হ্যাঁ, বাট স্কেলিং এর আন্ডারে ডিসেন্ডেন্ট স্টেটস এর ট্রান্সফরমেশন সিম্পল। তার কারণ হচ্ছে এই যে অপারেটর গুলো আছে, মানে প্রাইমারি ফিল্ড যেগুলো আছে, মানে ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ড গুলো, সেগুলো L0 এর আইগেন স্টেট, কিন্তু L-2 এর আইগেন স্টেট নয়। মানে L-2 টা হচ্ছে সরি L-1 L-1 বারের আইগেন স্টেট নয়, আর L-1 L-1 বারটাই স্পেশাল কনফর্মাল এগুলো সব জেনারেট করে। বুঝতে পারছো? সরি L+1 বারের আইগেন স্টেটস নয়। তো যেহেতু L+1 বারের আইগেন স্টেটস নয়, তাই জন্য ওটা তুমি তুমি জানো না ওটা কিভাবে ট্রান্সফর্ম করবে আন্ডার স্পেশাল কনফর্মাল ট্রান্সফরমেশন। তো দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা স্পেশাল কনফর্মাল ট্রান্সফরমেশনের, ইভেন দো আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডের ট্রান্সফরমেশন প্রপার্টিটা জানি, এই সাইডটা আমরা জানি স্পেশাল কনফর্মাল আন্ডার কিউ, বিকজ ওটা প্রাইমারি ফিল্ড, কিন্তু আমরা ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ডের ট্রান্সফরমেশন জানি না আন্ডার স্পেশাল কনফর্মাল ট্রান্সফরমেশন। ওটা ভ্যারি করবে তুমি কোন ডিসেন্ডেন্ট নিচ্ছ তার উপর, কোনো ইউনিভার্সাল ফর্ম নেই। কিন্তু স্কেলিং আন্ডারে ওটা ইউনিভার্সাল ফর্ম আছে, তার কারণ সেটা L0 আইগেন স্টেট, যেটা আমরা বার করলাম যে L0 আইগেন স্টেট। ঠিক আছে? তো তাই জন্য আমরা স্কেলিং প্রপার্টিটা ইউজ করে এটা ফিক্স করলাম। we cannot use special conformal because we don't know how the descendants transform, and all the descendants will not have a simple transformation property under special conformal. Okay, so that is why we used this one. Okay, আর এবার দেখো, এবার যদি আমরা জাস্ট এই 0 0 না করে যদি আমরা এটাকে ওমেগা ওমেগা বার করতাম, তাহলে কিন্তু কিছুই ডিফারেন্স হতো না, জাস্ট এই জেড এর জায়গায় জেড মাইনাস ওমেগা করতে হতো, আর জেড বার জায়গায় জেড মাইনাস ওমেগা বার করতে হতো, আর এটা ওমেগা ওমেগা বার করতে হতো, আর কোনো চেঞ্জ হতো। তাই জন্য আমি বললাম যে তুমি সবসময় এটাকে 0 0 করতে পারো, মানে উইদাউট লস অফ জেনারেলিটি ইউ ক্যান অলওয়েজ ডু দিস। বুঝতে পারলে? বিকজ ইউ ক্যান অলওয়েজ কিপ ট্র্যাক অফ দ্য ওমেগা বাই ডুইং দিস। মানে জেড মাইনাস ওমেগা করে দেবে, আর ফাই যে ফিল্ডটা আছে সেটা ওমেগা ওমেগা বারে বসিয়ে ফাই পি ফিল্ডটাকে। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই it is enough to do it at second field at 0. Sorry to interrupt. Phi 2, if we want to calculate at omega bar as you told, then what is the replacement we need to do? So wherever this coefficient z, you see this is translation invariant, so this will just become z minus omega, and the second operator is kept at 0 0. It will be actually at the point omega omega bar. So this point will become omega omega bar, and all the z will become z minus omega and z bar minus omega bar. That is the only difference that will come. Okay. Okay. So in particular দেখো, এইটাতে মানে এই এক্সপ্যানশনে যে প্রাইমারি ফিল্ডটা হবে সেটা হবে k equal to 0 অ্যাকচুয়ালি, k equal to 0, k bar equal to 0. তো এটা যে ফার্স্ট টার্মটা হবে, যে মানে আমি যদি এক্সপ্যানশনকে কিছু মানে যদি ফার্স্ট টার্মটা লিখি, যদি ধরো আমি এইচপি যে টার্ম pth যে টার্মের প্রাইমারি ফিল্ডটা যেটা হবে, তো এটার ফার্স্ট টার্ম হবে যেখানে kটা 0, k বারটা 0, মানে সেটা জাস্ট প্রাইমারি ফিল্ড। তো সেটার কোএফিশিয়েন্ট হবে p1 2, এটাকে আমরা বলবো 0 0। ঠিক আছে? এটা তো এটার সামনে কোএফিশিয়েন্ট হবে z টু দ্য পাওয়ার -h1 -h2 প্লাস hp, kটা 0 হবে, টাইমস z বার টু দ্য পাওয়ার -h1 বার -h2 বার প্লাস hp বার টাইমস phi p 0 0। এটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম, এই এক্সপ্যানশনের ফার্স্ট টার্ম hp তে, ফার্স্ট মানে hp তে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্রাইমারি ফিল্ডটা। এবার অফ কোর্স সাম ওভার অল প্রাইমারি, সাম ওভার অল ডিসেন্ডেন্টস থাকবে, সো দিস ইজ দ্য টার্ম দ্যাট ইউ উইল। ওকে, So theta theory dependent. Is he a coefficient? হ্যাঁ, সো লেটস আইল কাম টু দ্যাট। সিটা পুরোপুরি থিওরি ডিপেন্ডেন্ট নয়। সো আমরা দেখব যে মানে সি এর একটা পার্ট আছে যেটা কমপ্লিটলি ফিক্সড বাই কনফর্মাল ইনভেরিয়েন্স, আর আরেকটা পার্ট আছে। সো এসেনশিয়ালি এই যেটা আমি বললাম যে C1 2 P 0 0, মানে যেটা যে কোএফিশিয়েন্টটা প্রাইমারি ফিল্ডের সামনে বসে আছে, এটা থিওরি উপর ডিপেন্ড করবে। কিন্তু বাকি যদি তুমি এটা তুমি যদি দিয়ে দাও, তাহলে বাকিগুলো যেগুলো আছে কে বার, এইগুলো তুমি এটা টার্মসে লিখতে পারো জাস্ট ইউজিং কনফর্মাল ইনভেরিয়েন্স। ঠিক আছে? তো তাহলে এটা আমরা দেখাবো। তো তাহলে বেসিক্যালি তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো,
ব্যাপারটা দাঁড়ালো যে তোমার থিওরি ডিপেন্ডেন্ট কি কি কোফিশিয়েন্টস আছে। তো থিওরি ডিপেন্ডেন্ট যে তোমার জানতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার এইচপি বার, মানে তোমার 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 থিওরিতে কি কি ফিল্ড আছে, এবং তোমাকে জানতে হবে তোমার থিওরি সেন্ট্রাল চার্জ কত, এবং তোমাকে জানতে হবে তোমার থিওরিতে যে ওপি এক্সপেনশন করলে তোমার প্রাইমারি ফিল্ডের সামনে যে 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 কোফিশিয়েন্ট আছে ওই কোফিশিয়েন্টটা কত। এইগুলো তোমাকে এইগুলো তোমাকে বার মানে এইগুলো তোমাকে দিতে হবে। এই যদি এটা দিয়ে দাও বাকি সব তোমাকে তোমার কনফার্ম ইনভেস্ট দিয়ে দেবে। ওকে, তো এটা আমরা দেখবো, উইল সি হাউ দিস হ্যাপেন্স। Okay, sir. So before we proceed further, let's do a following thing. What did we have? We had phi 1 zz bar, okay, and the other field we put at 0 0, right? So then if I act with the vacuum on this side, then we okay, and then suppose we act with the ket state corresponding to, let's say, hr bar, মানে অন্য একটা প্রাইমারি ফিল্ড নিলাম যেটা হচ্ছে hr বার, আর তারপরে আমরা এই জিনিসটা বার করি phi 2 0 0। এটাতে বেসিক্যালি 3 পয়েন্ট ফাংশন হলো, ঠিক আছে। তো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এটা কি হবে, এটা হবে ওমেগা গোস টু 0, ওমেগা বার গোস টু 0 লিমিট। এটা হচ্ছে 0 কি ছিল, ওমেগা টু দ্য পাওয়ার মাইনাস hr বার মাইনাস 2 hr বার, আই থিঙ্ক, রাইট? ওমেগা বার টু দ্য পাওয়ার মাইনাস 2 hr টাইমস phi 1 by ওমেগা বার phi hr বার phi r বার লিখছি আমি, phi এটা হচ্ছে phi r 1 by omega bar 1 by omega times phi 1 zz bar times phi 2 0 0, রাইট? এই জিনিসটা আমরা বার করছি, এই জিনিসটাই হচ্ছে এটা। আর এটা ইজ ইকুয়াল টু যেটা হচ্ছে hr বার, এটা 1 পয়েন্ট ফাংশন অফ phi 1 zz বার অফ h2 বার, মানে এটা হচ্ছে এটা, and this is equal to this, right? তো আমরা জানি এই জিনিসটা কিভাবে বার করতে হয়, মানে we know how to calculate this because we know the 3 point function of this, ঠিক আছে? And I'll just write down the answer, you can check it explicitly by saying it's a simple calculation. এটা আমরা কি বলেছিলাম যে যখন আমরা 3 পয়েন্ট ফাংশন বার করছি তিনটে অপারেটরে, এটা মনে রাখো আমরা ওই কোএফিশিয়েন্ট বলছিলাম c, যদি আমরা phi 1 phi 2 phi 3 3 পয়েন্ট ফাংশন বার করছি, তো এটা আমি বলছিলাম 1 2 3 c 1 2 3 ডিভাইডেড বাই, এই কেসে যেটা হবে তুমি ওমেগা গোস টু 0 লিমিট সব নেওয়ার পরে সেটা হবে এটা হবে z to the power of h1 plus h2 minus hr times bar to the power of h1 bar plus h2 bar minus z hr bar। এটা তোমাদের 3 পয়েন্ট ফাংশনের ফর্মুলা দেওয়া আছে, সেটা জাস্ট বসিয়ে দেবে, তারপরে ওমেগা গোস টু 0 লিমিটটা নিয়ে তার সঙ্গে বাইরের ফ্যাক্টরটা মাল্টিপ্লাই করবে, সেটা করলে তুমি এটা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো তার মানে আমরা যদি এই কোয়ান্টিটি ক্যালকুলেট করি, মানে সরি এই কোয়ান্টিটি, হ্যাঁ এই কোয়ান্টিটি ক্যালকুলেট করি, তাহলে আমরা এটা পাবো। ওকে, এবার let's try to calculate the same quantity from the right hand side. বুঝতে পারছো কি করছি আমরা? তো আমরা প্রথমে আমরা ওই কনফর্মাল ইনভেরিয়েন্স ইউজ করে আমরা বললাম যে এই ইনফাইনাইট নাম্বার অফ কনস্ট্যান্টস আছে, এই ইনফাইনাইট নাম্বার অফ কনস্ট্যান্টসটা যদি বার করতে পারি, মানে আপ টু দিস ইনফাইনাইট নাম্বার অফ কনস্ট্যান্টস ফর, মানে এই কনস্ট্যান্ট গুলো ফর এভরি প্রাইমারি এন্ড ডিসেন্ডেন্ট একটা কনস্ট্যান্ট আছে, কিন্তু ওই কনস্ট্যান্ট ছাড়া বাকি ফর্মটা কমপ্লিটলি ফিক্সড বিকজ ওটা স্কেলিং থেকে ফিক্সড হয়ে গেল। স্কেলিংটা কেন ইউজ করতে পারছি, কারণ এই তোমার প্রাইমারি এবং ডিসেন্ডেন্ট সবারই একটা সিম্পল স্কেলিং বিহেভিয়ার আছে, তো তাই জন্য যেহেতু সিম্পল স্কেলিং বিহেভিয়ার আছে তাই জন্য আমরা বলতে পারছি যে এই বাইরের কোএফিশিয়েন্টটা কি হবে। আর একবার আমরা ওটা বলতে পারছি তাহলে আমরা বলতে পারছি যে আপ টু কোএফিশিয়েন্ট, তো এই কোএফিশিয়েন্ট যেটা হবে সেটা চেঞ্জ করবে, আর ওই কোএফিশিয়েন্টটা হচ্ছে তোমার মানে ফর এভরি প্রাইমারি আর এভরি ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ড দেয়ার ইজ আ পার্টিকুলার কোএফিশিয়েন্ট, ঠিক আছে? সেটা বার করতে পারলাম জাস্ট ফ্রম স্কেলিং। আমরা কি করছি, আমরা একদিক থেকে 0 কেটটা করছি, আর একদিকে hr বার ব্রাটা করছি, হ্যাঁ, but that is essentially a 3 point function, so we know what is the answer, and now we will try to compare this with what we will get from by doing this from the right hand side. So I'll just do this and then I'll just stop, okay, but let's see what you get from here. So here, from here, what you get, you'll get sum over p, sum over all the descendants, right? And then you had this c1 to p with these coefficients k bar, and then you have all these z coefficients,
জেড কি ছিল whatever z minus h1 minus h2 minus hp plus sorry plus hp plus k times z bar to the power minus h1 bar minus h2 bar plus hp bar plus k bar times এটা ছিল 5p minus k1 sorry minus k minus k bar sorry k bar বলেছিলাম আমরা, মানে এই পুরো নোটেশনটা ছিল 5p k k bar, রাইট, at the in the vacuum। এবার এদিক থেকে আমরা ভ্যাকুয়াম দিয়ে হিট করছি আর এদিক থেকে আমরা হিট করছি HR বার, রাইট, এই জিনিসটা করছি। ঠিক আছে, কিন্তু এটা আমরা ইমিডিয়েটলি বলতে পারি এই হোয়াট ইজ দিস কোয়ান্টিটি ইজ HR বার টাইমস 5p কি করেছে k বার 0 0, তাই তো। আর এখানে এই যে জিনিস আছে এটা সব ডিসেন্ডেন্ট স্টেটস, তো ডিসেন্ডেন্ট স্টেট মানে L minus N1 L minus N2 এগুলো সব থাকবে, কিন্তু ওইগুলো সব HR বারকে কিল করে দেবে, রাইট, বিকজ ln টা h টাকে কিল করে, তার মানে হচ্ছে যে h ব্রাটাকে L minus N কিল করবে, বিকজ ln n পজিটিভ যদি h কেটটাকে কিল করে তাহলে L minus N টা h ব্রাটাকে কিল করবে। তো তার মানে এই যখন আমরা এটা বার করব এটা শুধু প্রাইমারি ফিল্ডস থাকবে, মানে k equals 0 টার্মটা থাকবে, বাকি সব 0 হয়ে যাবে, রাইট। সো দিস হোল সামেশন will become only sum over hp বার, হ্যাঁ, আর এখানে থাকবে C12 p আর এখানে 0 থাকবে 0, 0, ঠিক আছে, আর এদিকে থাকবে HR বার, আর এখানে থাকবে কি থাকবে, এখানে থাকবে hp বার, রাইট, বিকজ যদি ডিসেন্ডেন্ট ফিল্ড হয়ে যায় তাহলে তো দিস অ্যাক্টিং অন দ্য ভ্যাকুয়াম জাস্ট সরি যদি প্রাইমারি ফিল্ড হয়ে যায় তাহলে দিস প্রাইমারি ফিল্ড অ্যাক্টিং অন দ্য ভ্যাকুয়াম হচ্ছে প্রাইমারি স্টেট। So this is HR bar, HP bar, but এটা আমরা জানি যে this is non vanishing only when R is equal to P, তাই না, তার মানে এই পুরো সামেশন এই পুরো জিনিসটা হয়ে যাবে this will be equal to, ও সরি তার সঙ্গে একটা ফ্যাক্টর আছে সেটা ভুলে গেলাম, সেটা হচ্ছে z to the power minus h1 minus h2 minus hp sorry plus hp, k টা থাকবে না, টাইমস z বার minus h1 বার minus h2 বার plus hp বার, এই ফ্যাক্টরে থাকবে, ঠিক আছে। আর এখান থেকে আসবে ডেল্টা এইচপি বার, তো তার মানে এই সামেশনটা হয়ে যাবে একটা টার্ম, সো তাহলে এটা হয়ে যাবে C12R, রাইট, 0 0 টাইমস z টু দ্য পাওয়ার minus h1 minus h2 plus hr টাইমস z বার টু দ্য পাওয়ার minus h1 বার minus h2 বার plus hr বার। আর আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে আমরা কি পেয়েছিলাম, রাইট হ্যান্ড সাইডে আমরা পেয়েছিলাম C12, এবার এখানে 12R হওয়া উচিত অ্যাকচুয়ালি, বা R12 whatever, CR12, এটা হচ্ছে CR12 টাইমস এখানে কি পেয়েছিলাম z টু দ্য পাওয়ার মাইনাস, তো আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে পেয়েছিলাম CR12, এটা হচ্ছে ওই 3 পয়েন্ট ফাংশনের কোএফিশিয়েন্ট, টাইমস z টু দ্য পাওয়ার minus h1 minus h2 plus hr times z bar to the power minus h1 bar minus h2 bar plus hr bar. Now you compare these two are exactly the same, these two are both the same, so this implies immediately যে first যে টার্মটা আছে যে কোএফিশিয়েন্টটা আছে 0 0, this is nothing but the coefficient that appears in the 3-point function of hr bar, মানে that appears in the this এই যে জিনিসটা আছে this is equal to, this is the coefficient that appears in the 3-point function of phi r, phi 1 and phi 2, মানে এই তিনটে 3-point ফাংশনের যে কোএফিশিয়েন্টটা আসবে সেটাই হচ্ছে এই জিনিসটা, বুঝতে পারলে, এই 3-point ফাংশনের যে কোএফিশিয়েন্ট that is exactly what we have to be this, রাইট। তো তার মানে আমরা দেখো আমরা যখন আগে করছিলাম আমরা বলেছিলাম যে 3-point ফাংশনের সামনে একটা কোএফিশিয়েন্ট আসবে, তো ওই কোএফিশিয়েন্টটাই হচ্ছে এই ওপি কোএফিশিয়েন্টটা, মানে ওপি কোএফিশিয়েন্ট অফ দ্য প্রাইমারি ফিল্ড। যদি দুটো প্রাইমারিকে যদি এক্সপ্যান্ড করো তাহলে প্রত্যেকটা এক্সপ্যানশনের যে প্রাইমারি ফিল্ড সামনে যে কোএফিশিয়েন্টটা হবে সেই কোএফিশিয়েন্টটা হচ্ছে ওই 3-point ফাংশনের কোএফিশিয়েন্ট, ঠিক আছে।
So I will stop here. Next time I will show, next time and tomorrow we will see that we can find all the other coefficients jeta for k, jeta k not equal to 0. We can just find them from CR1, from this thing. তার মানে এই যে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ কোএফিসিয়েন্টস ছিল, এবার আমাদের কাছে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ কোএফিসিয়েন্টস দরকার নেই। আমরা শুধু জানতে পারি যে ওই 3 পয়েন্ট ফাংশন যতগুলো প্রাইমারি ফিল্ড আছে তত 3 পয়েন্ট ফাংশনের কোএফিসিয়েন্ট গুলো বার করতে হবে। তো সেটা জানলে বাকিগুলো সব জেনে যাবে, ঠিক আছে? বিকজ আমরা যেটা বললাম যে C1 to R k bar, we will see tomorrow that k bar, this we can find in terms of this from after using conformal transformation. Okay, and this coefficient itself we have already encountered. This is the coefficient that appears in the 3-point function of 3 primary fields. Okay, so I'll stop here, and tomorrow we will try to do this আমি শুনতে পাচ্ছি না, একটু তুমি তোমার মাইকের সামনে আসবে বা something? হ্যাঁ, কি বললে? হ্যালো, আচ্ছা আমি শুনতে পাচ্ছি না, তো এ নিয়ে তুমি কালকে জিজ্ঞেস করতে পারবে। Any other questions? I will of course revise this part again, this thing. But the main point is that we can derive everything just in terms of these coefficients, which appears in front of the primary field. All the other coefficients can be obtained from. Okay, and then we will see how to use this information. Yeah, so then we will see that, and then we will see I'll discuss a method of how to calculate the 3-point function coefficient. Okay, so we will, and then we will stop how to do it. Okay, any questions? তো তোমরা by the way ওই মানে hopefully তোমরা attendance ওটা দিয়ে দিয়েছো প্রেজেন্ট করে। Okay, তাহলে so then I'll just stop. So tomorrow also same time we will meet.